ग्रीन टीवी की आज की किसान चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं स्मिता सिंह और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की किसान चौपाल हम गुजरात के भरूच में लगा रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की किसान चौपाल में। आज की किसान चौपाल ग्रीन टीवी इंडिया, गुजरात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, भरूच आरडिया फाउंडेशन, CNHI, इफ्को MC और हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आज भरूच में डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में लगा रहा है। इस प्रोग्राम में हम कपास, गन्ना फसल प्रबंधन, आधुनिक कृषि तकनीक, साथ में गाड़ी रखरखाव पर भी चर्चा करेंगे। सभी विषयों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए हमारे बीच में कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खास होते हैं हर किसान चौपाल में किसान। तो एक बार ज़ोरदार तालियां उन सभी किसानों के लिए जो अपना कीमती समय निकाल कर आज की किसान चौपाल में पहुँचे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे उन सभी मेहमानों का भी जो आज की किसान चौपाल में आपको विभिन्न विषयों से अवगत कराएंगे। एक एक करके मैं सभी मेहमानों का मंच पर बुलाकर स्वागत करूंगी। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी श्री कुलदीप वाला सर, DAO भरूच गुजरात से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर सर का स्वागत करें। हमारे साथ हैं डॉक्टर KV वडोतरिया सर, रिसर्च साइंटिस्ट, रीजनल कॉटन रिसर्च स्टेशन, NAU भरूच गुजरात से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगले 2 मिनट लगातार तालियां बजाते रहें ताकि कार्यक्रम अच्छे से शुरू हो सके। हमारे साथ हैं श्री अब्दुल्ला पठान सर, DDA ट्रेनिंग भरूच गुजरात से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं श्री RB पटेल, रिसर्च साइंटिस्ट, NARB NAU भरूच से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तालियां बजा दीजिए। मिस्टर निपुल कुमार पटेल जी हैं, सीनियर TME गांधीनगर इफ्को MC से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं श्री नरेश अग्रवाल, CEO नवजीवन मोटर्स प्लाजा भरूच HMIL से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं मिस्टर अविरल श्रीवास्तव सर, टेरिटरी सेल्स मैनेजर RSO HMIL से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं श्री जैनीश प्रजापति, TSM हुंडई। सर प्लीज़ मंच पर आएँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं श्री अल्पेश पटेल सर, GM नवजीवन मोटर्स प्लाजा भरूच HMIL से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं मिस्टर भूषण पवार सर, एरिया मैनेजर CNHI यानी न्यू हॉलैंड से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूँगी उत्पल चौधरी हैं, इफ्को MC से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तालियाँ बजा दीजिए एक बार। अनिल भाई हैं न्यू हॉलैंड से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और अभय भाई हैं न्यू हॉलैंड से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मैं ऐसा विश्वास आपको दिला सकती हूं कि अगले 2-3 घंटे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ अच्छी जानकारियां आप आज की किसान चौपाल से सीख कर समझ कर जाएंगे जो आने वाले कृषि भविष्य में आपके काम आएंगी। नोटपैड और पेन आपको दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल आपको ये करना है कि हमारे सभी स्पीकर्स जो भी स्पीच देंगे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जो आपको नोट करने हैं। पूरी स्पीच के बाद हमारे स्पीकर आपसे एक एक सवाल पूछेंगे, एक स्पीच के बाद एक सवाल, और सवाल के जवाब में जो सही जवाब देंगे उन्हें ग्रीन टीवी की तरफ से कुछ इनाम दिया जाएगा। शर्त सिर्फ ये होगी कि जिनको जवाब मालूम हो वो हाथ उठाएंगे, माइक आप तक आएगा, माइक में आपको अपना नाम, गांव का नाम बताना है और फिर सवाल का जवाब बताना है। कोशिश कीजिएगा कि जब तक माइक ना आए तब तक आप सवाल का जवाब ना बताएं। तो ये इनाम जीतने की शर्त है कि जवाब मालूम भी हो तो तब तक रुके रहिएगा जब तक माइक आपके पास ना आए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे, कपास पर चर्चा होगी, गन्ना फसल प्रबंधन पर चर्चा होगी, साथ ही आधुनिक कृषि तकनीक पर बात करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम बात करेंगे वो है गाड़ी का रखरखाव आपको कैसे करना चाहिए। तो ये यूनिक एक अच्छा विषय है जिसके बारे में अक्सर हम ध्यान नहीं देते। गाड़ी में बैठते ज़रूर हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस भी ठीक वैसे ज़रूरी होती है जैसे हम अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं। तो सबसे पहले इसी विषय पर रोशनी डालते हैं कि हुंडई के पास कौन कौन सी ऐसी कारें हैं जो आप लोगों के लिए अच्छी हैं, किफ़ायती हैं, फ़ायदेमंद हैं और कैसे आपको अपनी गाड़ी का रखरखाव करना है। तो मैं इस विषय पर जानकारी देने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर अविरल श्रीवास्तव सर, टेरिटरी सेल्स मैनेजर RSO, और साथ ही हैं जैनीश प्रजापति सर, TSM हुंडई HMIL से। और मंच साझा करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अल्पेश पटेल जी हैं, GM नवजीवन मोटर्स प्लाजा भरूच HMIL से।
सर आप आएँ एक एक करके और इस विषय पर रोशनी डालें। नमस्कार भरूच के सभी किसान बंधुओं को और ग्रीन टीवी के सभी रिप्रेजेंटर को मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम अविरल है। मैं हुंडई का टेरिटरी सेल्स मैनेजर हूं, रूरल सेल्स देखता हूं मैं। अभी हम आपको हमारी गाड़ियों के बारे में और हमारी कंपनी के बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और बधाई दूंगा इतने अच्छे प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए। ग्रीन टीवी को मैं धन्यवाद कहूँगा हमें एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इस ग्रीन टीवी में आमंत्रित करने के लिए। आज हम नवजीवन हुंडई ग्रुप की तरफ से यहाँ पर आए हैं और आई एम श्योर कि आप में से कई लोग हुंडई की गाड़ी यूज़ कर रहे होंगे या किसी और कंपनी की गाड़ी यूज़ कर रहे होंगे। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा हुंडई के बारे में और नवजीवन हुंडई के बारे में। हुंडई कंपनी एक लौती ऐसी कंपनी है पूरे विश्व के अंदर जिसने सिर्फ 57 ईयर्स के अंदर टॉप 3 में पूरे वर्ल्ड में अपना स्थान बनाया है। इसके अलावा जो टॉप 2 में जो कंपनियां हैं वर्ल्ड के अंदर, उनको इंट्रोड्यूस हुए दुनिया में मोर देन 100 ईयर्स हुए हैं। जो 100 साल से ज़्यादा समय से वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, अब वो 2 कंपनियां हैं जो टॉप 2 में हैं। और हुंडई कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने सिर्फ 57 ईयर्स के अंदर टॉप 3 में वर्ल्ड में अपना स्थान बनाया है। और उसका रीज़न भी यही है कि हुंडई कंपनी अपनी बेस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ और उसके लिस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट के वजह से आज अमंग द इंडिया ही नहीं, अमंग द वर्ल्ड ये कंपनी फेवरेट कार ब्रांड बन चुकी है। इंडिया के अंदर इस कंपनी ने 1997 के अंदर इंट्रोडक्शन दिया था और सबसे पहले सेंट्रो गाड़ी के साथ हुंडई कंपनी इंडिया में आई थी। वो दिन और आज का दिन है। अभी तक इंडिया के अंदर हुंडई कंपनी वेरी फर्स्ट डे से हाईएस्ट एक्सपोर्टर कार कंपनी बनी है। इंडिया के अंदर जो हुंडई कार्स बनती हैं वो इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया में एक्सपोर्ट की जाती हैं। और हुंडई कंपनी इंडिया का हाईएस्ट एक्सपोर्ट करने वाली कार कंपनी है फ्रॉम द इंसेप्शन, फ्रॉम द 1997। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो दिया है वो 1997 से हुंडई कंपनी ने इसको बरकरार रखा है और उन गाड़ियों को इस तरीके से बनाया है कि इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया के अंदर भी इन गाड़ियों का बोलबाला चल रहा है जो इंडिया में बन रही हैं गाड़ियाँ। इसके अलावा नवजीवन हुंडई 2008 में भरूच के अंदर अपने पहला शोरूम जो हाईवे पर है स्वामीनारायण मंदिर के सामने, वहाँ से शुरुआत की थी। वो दिन है और आज का दिन है। कंसिस्टेंसी नवजीवन हुंडई भरूच के अंदर हाईएस्ट हुंडई कार रिटेलर डीलर बना हुआ है, जिसके लिए हम तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार करते हैं कि आपने हमारे पे भरोसा किया और हमारी हुंडई गाड़ियों को आपने एक्सेप्ट किया। हाल ही में हुंडई कंपनी ने क्रेटा ईवी के साथ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का लॉन्च किया है। ये गाड़ी इलेक्ट्रिक के अंदर इस सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट गाड़ी बनी है। जैसे ग्रीन आज किसानों ने ग्रीनरी के द्वारा दुनिया को, भारत को एक ग्रीन मैसेज दिया है, उसी तरीके से क्रेटा ईवी के द्वारा हमने इस कार इंडस्ट्री के अंदर एक इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशनरी का शुरुआत की है। ये गाड़ी की रेंज 475 किलोमीटर्स है। आप एक बार चार्ज करते हो तो ये गाड़ी 475 किलोमीटर्स तक की ड्राइव करती है। इसके अलावा नवजीवन हुंडई के अंदर शोरूम से आपको सीएनजी गाड़ी के काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें ओरा, एक्स्टर और नियोस जैसी सीएनजी गाड़ीज आपको मिलती है, जहाँ पे हमने ड्यूल सिलेंडर के द्वारा जो डिक्की स्पेस का जो कंसर्न था कि जहाँ पे सीएनजी गाड़ी जब आप लेते थे तो डिक्की स्पेस नहीं मिलती थी, लेकिन विद ड्यूल सिलेंडर यू कैन गेट होल डिक्की के जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। तो ये सॉल्यूशन भी हुंडई कंपनी लेके आई है ड्यूल सिलेंडर ऑप्शन के साथ। और आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपके बीच आके हमारी कंपनी, हमारी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बहुत ऑब्वियस है कि मौका बनता है स्पेशल ऑफर्स के लिए। आज इस मंच पे, खेडूत चौपाल के मंच पे, मैं नरेश अग्रवाल नवजीवन हुंडई की तरफ से आप सभी को आमंत्रित करता हूं और आप अपनी कोई भी मनपसंद हुंडई कार हमारे शोरूम से परचेस करते हो
तो ऐसा उपहार आपको एज अ गोल्ड कॉइन नवजीवन हुंडई की तरफ से आपको दिया जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए रहेगा। यदि कोई भी किसान भाई हमारे नवजीवन हुंडई शोरूम पे गाड़ी सिलेक्ट करते हैं, वॉटेवर डिस्काउंट उनको मिलता है। इसके अलावा वो अगर किसान ये बोलता है हमारे शोरूम पे आके कि मैं खेड़ूत चौपाल से आ रहा हूँ, या खेड़ूत चौपाल का जो समारोह हुआ था उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था, और तो उस किसान को, उस खेड़ूत को हमारी तरफ से एक गोल्ड कॉइन एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दिया जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए ही रहेगा ये। इसके अलावा आपको हुंडई रिगार्डिंग, उसकी सर्विस रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसानों के लिए हमारे सर्विस के अंदर एक ऑफ़र चल रही है कि जहाँ पे थ्रू AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप अपने सर्विस कॉस्ट का अप टू 25% तक का सेविंग्स कर सकते हो। आप जब भी हमारे वर्कशॉप की मुलाकात लेते हो या जब भी हमारे वर्कशॉप पे जाते हो तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि हमें AMC का पैकेज लेना है। इस AMC के पैकेज के थ्रू आप आपका जो भी मेंटेनेंस आ रहा है उस मेंटेनेंस कॉस्ट में अप टू 25% तक का आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हो। ये मेंटेनेंस पैकेज आप किसी भी मतलब साल की गाड़ी के लिए ले सकते हो। यू कैन टेक फॉर 3 years ओल्ड कार, यू कैन टेक फॉर 4 years ओल्ड कार, और यू कैन टेक फॉर 5 years ओल्ड कार। तो ये मेंटेनेंस पैकेज ऐसा नहीं है कि नई गाड़ी के लिए ही है, आप किसी भी पुरानी अपनी हुंडई गाड़ी के लिए मेंटेनेंस पैकेज ले सकते हो। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप यहाँ पे अपने क्रॉप के लिए, अपने किसान मतलब जो खेती है उनके लिए जानकारी लेने के लिए आए हैं। मुझे सुनने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हुंडई कंपनी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। जो हमने बताया कि 100 साल पुरानी भी कंपनियां हैं, उससे मतलब सिर्फ 58 ईयर्स के अंदर हुंडई ने ये माइलस्टोन अचीव किया है, जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। हुंडई की प्रेजेंस 200 कंट्री में है, नॉट इवन इंडिया। इंडिया के बाहर भी 200 कंट्री के अंदर हुंडई की प्रेजेंस है। 96 में चेन्नई में पहला प्लांट डाला था और 98 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। तब से ये इंडिया के अंदर 2nd लार्जेस्ट कंपनी है, जो कस्टमर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है। वैल्यू फॉर मनी कार्स जो है वो हुंडई ने प्रूव करके दिया है। और ये हुंडई के सेटिस्फाइड कस्टमर है जिन्होंने हमारे से गाड़ी लिया है। वो मतलब ऐसा ही नहीं है कि 3 साल या 5 साल में गाड़ी चेंज करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 15-15 साल तक ये गाड़ी चलाते हैं, और ये उसकी क्वालिटी दिखा रही है आपको कि हुंडई की किस लेवल की क्वालिटी है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रूरल सेल्स आउटलेट जो इंडिया के अंदर 660 आउटलेट पूरे इंडिया में है। तो सिर्फ मतलब बड़े सिटी के अंदर ही प्रेजेंस नहीं, रूरल आउटलेट भी इतने बने हैं, और वो भी 3S है, जैसे सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी मिलेगी, सर्विस नहीं मिलेगी। छोटे से छोटे सेंटर के अंदर वो सर्विस मिलेगी। अगर हम हमारी बात करें तो राजपीपला के अंदर एक हमारा सेल्स आउटलेट है, जो वहाँ से सेल, सर्विस और स्पेयर पार्ट सारी चीज़ें वहाँ पे भी अवेलेबल है। मतलब यहाँ से अगर आपको 60-70 किलोमीटर दूर जाना है तो ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी लेने के लिए वहाँ से मिलेगी, सर्विस के लिए यहाँ आना पड़ेगा। सर्विस भी आपको राजपीपला से मिल जाएगी। ये हमारी कुछ हैचबैक और SUV प्रोडक्ट है, जैसे आप देख सकते हैं ग्रांड नियोस, i20, फिर वर्ना, ऑरा, फिर इसके अंदर टूशो, अल्काजर SUV सेगमेंट के अंदर, और जो अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है क्रेटा इलेक्ट्रिक मॉडल, जो सबसे फेमस गाड़ी हो चुकी है कि एज़ फार एज कंसर्न रेंज, एज़ फार एज कंसर्न कॉस्ट, दोनों चीज़ों के अंदर ये क्रेटा EV का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस मिलेगा। तो आपको क्रेटा के अगर कोई छोटे मतलब फर्स्ट कार ले रहे हैं तो उनके लिए नियोस, ऑरा और एक्स्टर, जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, तीनों CNG में अवेलेबल है, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी 25 से लेकर 30 किलोमीटर तक मिल सकती है आपको। डिपेंड्स ऑन आप कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो ये प्रोडक्ट रेंज है जो एंट्री सेगमेंट में सबको मतलब क्या बोल सकते हैं कि एंट्री सेगमेंट के अंदर कस्टमर को थोड़ा लो रेंज में शुरुआत करते हैं कि हाँ चलो भाई हम ले, क्योंकि गाड़ी आज के समय की लग्जरियस नहीं है, वो एक नीड है कि सबको फैमिली के साथ जाना हो, कहीं मंदिर जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, लग्न प्रसंग हो, कुछ भी हो,
तो अभी गाड़ी लग्जूरियस नहीं रही है। और मैं ये जानता हूँ कि खेडूत लोग आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने दाल रोटी चलाते हैं, वो लोग आज एक लग्जरियस लाइफ भी जी रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वो एक गाड़ी की शुरुआत Hyundai ग्रांड नियोस या ऑरा से करे या एक्स्टर से करे, ताकि उनको भी एक वैल्यू फॉर मनी कार मिले। ये कुछ जो Hyundai की टेक्नोलॉजी है, पर्टिकुलर एक टर्बो इंजन है, डीजल इंजन है और ईवी के अंदर भी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर। तो ये 4 ऑप्शन आपको अवेलेबल है। दूसरा एक मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और जो एसयूवी सेगमेंट के अंदर है 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आएगी। तो इतने सारे ऑप्शन हैं कि किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी डाउट हो वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज हम बात करें तो ऑटो गियर शिफ्ट से लेके एडवांस टेक्नोलॉजी तक है हमारे पास। दूसरी अगर सबसे अलग की ऑटोमेटिक वर्जन के अंदर आजकल की जो ट्रैफिक कंडीशन है, तो सबको ऐसा लगता है कि मैनुअल से ज़्यादा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। नॉट इवन सिटी एरिया, आज रूरल या छोटा सिटी के अंदर भी लोग ऑटोमेटिक वर्जन प्रीफर करते हैं। तो ऑटोमेटिक के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन Hyundai के अंदर मिल जाएंगे, इवन नियोस, ऑरा या एक्स्टर किसी भी मॉडल के अंदर। सबसे बड़ी अगर Hyundai की बात करें तो सबसे बड़ा एक लुक्स की जो है वो लेटेस्ट लुक है, सबको आई कैचिंग लुक जिसको बोले जाते हैं, कि किसी को भी अगर एक बार गाड़ी देख ले तो उनको पसंद आ जाए कि नहीं ये आई कैचिंग टेक्नोलॉजी है। दूसरा 6 एयरबैग के साथ आएगी, अगर गाड़ी चलाते हैं कुछ भी हादसा हो सकता है, सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है, तो सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग के साथ आएगी। बाकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर, और एक वायरलेस चार्जर ले लो या म्यूज़िक सिस्टम ले लो, सारी चीज़ें आपको Hyundai की सब मॉडल के अंदर अवेलेबल है। ये जो मैंने बात किया कि जो नया लॉन्च है हमारा एक्स्टर, जिसके अंदर CNG मॉडल अवेलेबल है, तो जो लोग हमारे इस पास से एक्स्टर ले गए हैं वो हर एक कस्टमर ने हमको एटलीस्ट एक रेफरेंस दिया है कि हाँ एक्स्टर गाड़ी इतनी अच्छी है कि आप लो। जब कोई भी मॉडल का रेफरेंस सेल मिलता है तो उसका मतलब ये कस्टमर का खुद का फीडबैक है, हम कुछ नहीं बोलते, हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर बोलते हैं कि एक्स्टर जैसा कोई वैल्यू फॉर मनी कार, सेफ्टी वाइज हर चीज़ के अंदर एक्स्टर आपको बेस्ट है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार है। दूसरा है ऑरा, सीडान मॉडल के अंदर ऑरा सबसे हाईएस्ट सेलिंग मॉडल है, सबसे हाईएस्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 3 बॉक्स कार, जैसे ड्राइवर है, पैसेंजर है और डिक्की, और उसके अंदर CNG मॉडल भी अवेलेबल है जिसके अंदर 25 से 30 किलोमीटर तक का आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगा। मतलब गाड़ी एक 2 व्हीलर के कॉस्टिंग से आपकी गाड़ी चला सकते हैं। दूसरा हमारा एक i20 मॉडल है जो बोल सकते हैं कि नियो से थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, क्योंकि हर कस्टमर की एक अलग डिमांड होती है, किसी को ये लुक्स पसंद है, किसी को i20 का लुक पसंद है। तो i20 एक थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट के अंदर ये लॉन्चिंग किया है और बहुत साल से ये सक्सेसफुल है कि सारे लोग कस्टमर को आज सामने से पूछ रहे हैं कि i20 क्या है, हमें i20 चाहिए। तो दिस इज़ i20। वेन्यू, जो अभी ज़माना थोड़ा बहुत SUV सेगमेंट पे शिफ्ट हो रहा है, सबको ऐसा लगता है कि पहली कार SUV लो, तो उसके अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन करीबन 10 से 13 लाख के बीच में एक वेन्यू का ऑप्शन है हमारे पास, जिसके अंदर पेट्रोल डीजल दोनों मॉडल अवेलेबल है, इवन ऑटोमेटिक और मैनुअल भी अवेलेबल है। और ये एक लग्जूरियस एवरग्रीन, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिसको वरना के बारे में मालूम नहीं होगा। आज की तारीख में वरना मतलब एक बोल सकते हैं कि इस मतलब वैल्यू फॉर मनी के अंदर वरना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जूरियस कार है। जो कस्टमर ने अगर वरना चलाई है तो कस्टमर हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं कि वरना बेच के वरना ले रहे हैं। तो एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर वरना एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्रेटा, जिसके बारे में मुझे कुछ बोलना ही नहीं है कि हमारे पास क्रेटा है, दैट्स इट। कि इतने सारे सेटिस्फाइड कस्टमर है, अगर क्रेटा है तो कोई किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं करता है, सीधा लिया प्राइस, जो फंक्शन उसको चाहिए, फिनांस करवाया और गाड़ी लेके चला जाता है। क्रेटा मतलब
होंडई और क्रेटा एक साथ मतलब जुड़े हुए हैं। क्रेटा बोले तो होंडई, होंडई बोले तो क्रेटा। अभी आपने जो नवजीवन के बारे में सुना, होंडई के बारे में सुना, अगर उसका पर्सनली आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे हमने एक्स्टर और क्रेटा 2 मॉडल डिस्प्ले रखे हैं। हमारी पूरी सेल्स टीम है, हम तो यहाँ पे है ही, लेकिन किसी को भी कुछ भी इंक्वायरी है तो डायरेक्ट शोरूम पे आ सकता है, और यहाँ पे आप चेक करनी हो तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। आपने अभी मुझे सुना, थैंक यू, इससे टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। सबको क्या लगता है, मैं जो एक सवाल पूछ रहा हूँ कि मॉडल में अवेलेबल है, अगर कोई बता पाए एंट्री सेगमेंट के अंदर? न्यूज़ में भी आती है, ऑटोमेटिक सेगमेंट में, एक्स्टर में भी है। ओके। और आपकी वेन्यू हो गई, हाँ क्रेटा तो है ही है, बिल्कुल। और ऑरा में भी पेट्रोल में टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें भी ऑटोमेटिक कंसीडर है। ओके, थैंक यू। उनको मेरे हिसाब से उन्होंने मतलब क्या बोले, ध्यान से सुना है, और मतलब जो सवाल करते हैं उसको होंडा के बारे में लगा होता है, और इसीलिए वो लोग फीडबैक देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। चलो, थैंक यू। तालियां बजा दीजिए एक बार। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हुंडई के बारे में ये तमाम जानकारियां हमारे किसानों को देने के लिए। और यदि आप हुंडई की गाड़ियों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो एक नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9328342111 9328342111। ये हुंडई का नंबर है, आप इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही नीचे हुंडई का स्टॉल भी लगा है, यदि आप गाड़ियों के बारे में कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप नीचे स्टॉल भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही इफ्को एमसी और न्यू हॉलैंड का भी स्टॉल है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। और अगली स्पीच से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि किसानों की रीढ़ कहा जाता है एक कृषि उपकरण, क्या आप में से कोई जानता है कि वो कौन सा कृषि उपकरण है जिसे किसानों की रीढ़ कहा जाता है? ट्रैक्टर। बहुत सारे किसान हैं जो बिना ट्रैक्टर के आज भी खेती करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक हुए हैं, आज़ादी के बाद ट्रैक्टर हमें एक ऐसी मशीन मिली जिसने कृषि के कामों को, खेती के कामों को बहुत आसान किया, सहज किया। ज़्यादा समय में होने वाले काम कम समय में होने लगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, साथ ही किसान की मेहनत भी कम हुई और वो अच्छा फसल उत्पादन लेने लगा। लेकिन बहुत सारे किसानों को अक्सर ये लगता है कि ट्रैक्टर चलाना आसान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं, हमारी ये मशीन भी मॉडर्न हो रही है, गाड़ी की तरह आसान है इसको भी चलाना। और क्या कुछ नई तकनीकी आई हैं, क्या कुछ नए बदलाव इस कृषि उपकरण में आए हैं, तमाम जानकारियां देने के लिए मैं मंच पर अगले स्पीकर हमारे हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। मिस्टर भूषण पवार सर हैं, एरिया मैनेजर हैं CNHI से, जो आपको न्यू मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ बताएंगे भरूच के किसानों के लिए क्या कुछ खास है न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर में, उसके बारे में सर आपको जानकारी देंगे। तो एक बार ज़ोरदार तालियां, सर को ध्यान से सुनिएगा। पूरी स्पीच के बाद एक सवाल सर आपसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे हमें आमंत्रित करने के लिए, और न्यू हॉलैंड के इस प्लेटफॉर्म को हम चाहते हैं कि भरूच के हर एक गांव तक हम न्यू हॉलैंड के ब्रांड को पहुंचा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं ग्रीन टीवी का। साथ में ही जो इस ग्रीन टीवी को हेल्प करने में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, भरूच डिपार्टमेंट ने जो मदद की है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का, और सबसे ज़्यादा आप सभी का, जो आप बहुत कम टाइम निकाल कर आपका डेली वर्क मैनेज करके इस चौपाल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं मंच पे हमारे जो भरूच डिस्ट्रिक्ट के डीलर हैं मिस्टर अनिल भाई और अभय भाई, उनको एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई भरूच में हमारी जो डीलरशिप्स है। अभय भाई और अनिल भाई प्लीज़ स्टेज पर आइए। न्यू हॉलैंड की डीलरशिप्स जो है वो हमारी भरूच और जंबूसर, इन दोनों लोकेशंस पे अवेलेबल्स हैं, जहाँ से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो कवर करते हैं। तो न्यू हॉलैंड ब्रांड के बारे में और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। दुनिया भर में कई फील्ड्स पर खेला, अपनी ताकत से सबके छक्के छुड़ाए, पर इस फील्ड के लिए चाहिए असली ताकत।
मुश्किल खेलों को आसान बनाने की ताकत, एक जबरदस्त ऑलराउंडर की ताकत, गीली पिच पर भी जमकर खेलने की ताकत, हर फील्ड पर अपना कमाल दिखाने की ताकत, खेल को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखने की ताकत, यही असली ताकत तो चाहिए हमारे असली हीरो को। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत। तो सबसे पहले स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है न्यू हॉलैंड, ये हमारा ब्रांड नेम है। कंपनी का नाम है CNH इंडस्ट्रियल। इस CNH इंडस्ट्रियल के अंडर हम अलग अलग ब्रांड्स पे अलग अलग प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ में उस प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड जो है वो सेल करते हैं। ये हमारी कंप्लीट पोर्टफोलियो वर्ल्ड वाइड पूरे देश भर में, વર્લ્ડમાં જેટલી બધી બ્રાન્ડ્સ છે આજની ડેટમાં જે CNH અંડર આપણે વેચાણ કરી રહ્યા છે, આ બ્રાન્ડની તમને થોડી હું માહિતી આપું। એમાં ટોટલ 10 બ્રાન્ડ જે છે આ CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલના અંડર આવે। આ 10 બ્રાન્ડ જે છે એના થ્રુ અમે 42 મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ, જેને કમ્પ્લીટ ઇન હાઉસ મેન્યુફેક્ચરિંગ કહેવાય, આ 42 વર્લ્ડ વાઇડ પ્લાન્ટ અમારા આ CNH અંડરના આવે। મીનવાઇલ દરેક પ્લાન્ટની અને દરેક ખેડૂતોની દરેક કન્ટ્રીની જે રિક્વાયરમેન્ટ હો એના માટે રિસર્ચ કરવી પડે, તો આ બધી રિસર્ચ કરવા માટે 49 રિસર્ચ સેન્ટર જે છે આ વર્લ્ડ વાઇડ અમારી CNHની અંડર આવે। મીનવાઇલ 5 कंट्रीज जे अमारी रीजन है, 5 कंट्रीज जेमा सौथी वधार में वधार CNH इंडस्ट्रीयलनु पोर्टफोलियो अमे वेचाण करी रह्या छे। 1 થી 170 देश कम्प्लीटली वर्ल्ड में जेटला भी देश है 208, एमांथी 170 देशों में न्यू हॉलैंड जे छे आजनी डेट में प्रेजेंट रहे छे। न्यू हॉलैंड 170 देश में वेचाण करी रह्युं छे। मीनवाइल तमे जोशो न्यू हॉलैंड आ फक्त एग्रीकल्चर में अवेलेबल नहीं, तो न्यू हॉलैंड जे छे आ केस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेस, एना वगर कमर्शियल सर्विसेस, मिलिटरी ऑपरेशंस, आ बधी वस्तु में CNH इंडस्ट्रियलनो रोल जे छे आ अलग अलग ब्रांड तरीके આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યા છે। આ અમારું પોર્ટફોલિયો CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વધારે એગ્રીકલ્ચર, પછી કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ। જેમ આપણે વાત કરીએ દરેક કંપનીની એક पॉलिसी होय छे कि आ केवा केवा सेगमेंटमां आपणुं ध्यान कॉन्सन्ट्रेट करे अने वधारमां वधार कस्टमरों माटे जे छे आ सर्विस आपे। तो अमारी जे सर्विसेस छे आ सौथी वधार एग्रीकल्चर, पछी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अने फाइनेंशियल सर्विसेस, आ 3 सेगमेंटमां अमे डिस्ट्रीब्यूट थया छे CNH इंडस्ट्रियल। CNH इंडस्ट्रियल इंडिया आ अत्यार सुधी आपणे वात करी वर्ल्ड वाइड। CNH आ एक मल्टीनेशनल कंपनी है, फर्स्ट हाईएस्ट सेलिंग एग्रीकल्चर मशीनरी जेमा कम्बाइन हार्वेस्टर, शुगर केन हार्वेस्टर जेवी मशीन आवे, तो वर्ल्डनी सौथी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी जे छे आ न्यू हॉलैंड छे। इंडियानी आपणे वात करीए, इंडिया ऑपरेशन्स में अत्यारे आपणे 3 अलग अलग प्लांट जे छे आ इंडिया में मैन्युफेक्चरिंग तरीके आपणे फेसिलिटी अवेलेबल करी छे न्यू हॉलैंड ने। अने एमां सौथी पहलो एक ट्रेक्टर मैन्युफेक्चरिंग प्लांट जे ग्रेटर नोएडा दिल्ली में अवेलेबल छे। बीजू प्लांट जे छे आ पूना में अवेलेबल छे। अने तीजू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंटनो प्लांट जे छे आ आपणे इंदौर प्रीतमपुर में अवेलेबल है। एना वगर
ન્યૂ હોલન્ડ CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જે છે આ ઇન્ડિયા ઓપરેશન માટે એક ટેકનોલોજી સેન્ટર એની નિર્મિતિ CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલને કરી છે, જેનામાં આવનારા 10 વર્ષ નેક્સ્ટ જે 10 યર્સ છે એમાં જે એગ્રીકલ્ચરમાં રિવોલ્યુશન લેવા માટે જે વસ્તુ જે સહકાર્ય ગવર્મેન્ટ માટે અને આ બ્રાન્ડ પ્રતિ કરવી જોઈએ, આ ટેકનોલોજી સેન્ટર એમાં હેલ્પ કરે છે. આ ટેકનોલોજી સેન્ટરનું આગળની 10 વર્ષની સ્ટ્રેટેજી કંપની માટે અને કિસાનો માટે શું થઈ શકે આ બદલની માહિતી આ ટેકનોલોજી સેન્ટર જે છે અમારે ગુડગાંવમાં એમાં કરી રહ્યા છે. તો ઇન્ડિયામાં અમારા 3 પ્લાન્ટ અને એમાં કેસ કન્સ્ટ્રક્શન, ન્યૂ હોલન્ડ એગ્રીકલ્ચર અને કેસ એગ્રીકલ્ચર, આ 3 બ્રાન્ડ જે છે આ આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યા છે ઇન્ડિયામાં. આ અમારી હિસ્ટ્રી. ન્યૂ હોલન્ડ ઇન્ડિયામાં સ્ટાર્ટ આઝાદી પછી, સ્વતંત્ર પછી જે છે આ ન્યૂ હોલન્ડની પહેલી વેચાણ ટાઈઅપ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી જે છે આ ઇન્ડિયામાં સ્ટાર્ટ થઈ. સૌથી પહેલાં ઇન્ડિયાની ગવર્મેન્ટની પોલિસી અનુસાર દરેક MNC કંપનીને, દરેક મલ્ટીનેશનલ કંપનીને ઇન્ડિયાની કોઈ એક જે લોકલ કંપની છે એના સાથે ટાઈઅપ કરવું જરૂર હતું. તમે ઘણા વખતે જે 90sના સ્ટુડન્ટ હોય કે જે 80sના હોય એમને ખબર હોય, હીરો હોન્ડા જેમ બંને અલગ અલગ બ્રાન્ડ હતા પણ સાથે કામ કરતા હતા. એવી જ રીતે એસ્કોટ અને ન્યૂ હોલન્ડ, ફોર્ડ, આ કંપનીનું નામ ત્યારે ફોર્ડ હતું. તો ફોર્ડ અને એસ્કોટ એમનું કોલેબોરેશન 1969 આ વર્ષે થયું. આ કોલેબોરેશન સાથે અમને અસેમ્બલિંગ પ્લાન્ટ જે છે આ ઇન્ડિયામાં સ્ટાર્ટ કર્યું. એના વર્ષો પછી 1996 આ પહેલું વર્ષ હતું જ્યારે ન્યૂ હોલન્ડને પોતાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ ગ્રેટર નોઈડામાં સ્ટાર્ટ કર્યું. અને તેના પછી કન્ટિન્યુ ફૂલ પ્રોડક્શન જે છે આ અમને નોઈડા પ્લાન્ટથી મળવા આવ્યો. અને આજ તાગાયત સુધી આપણા 3 પ્લાન્ટ ઇન્ડિયામાં, ટેકનોલોજી સેન્ટર જે છે એ ઇન્ડિયામાં અવેલેબલ છે. અને ઘણી બધી નવી HP સેગમેન્ટ, નવા ટ્રેક્ટરની HP સેગમેન્ટ જે છે આ આપણે ઇન્ડિયામાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે. તો ઇન્ડિયા ઓપરેશનની જ્યારે આપણે વાત કરીએ, તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, એગ્રીકલ્ચર આ સેક્ટરમાં જ્યારે આપણે ક્રાંતિ લાવવું હોય તો આ એગ્રીકલ્ચરના સૌથી પહેલાં ચેલેન્જીસને સમજવું પડે. જ્યારે ચેલેન્જીસને આપણે એક્સેપ્ટ કરીએ, સમજીએ, તેના પછી જ આપણે એના ઉપર સોલ્યુશન લાવી શકીએ. તો આ ચેલેન્જીસને ઓબ્ઝર્વ કરીને ન્યૂ હોલન્ડ જે છે આ ઇનિશિયલ લેવલ 20 HP સેગમેન્ટ, 20 HP કેટેગરીથી લઈને 106 HP સુધીના ટ્રેક્ટર રેન્જ કમ્પ્લીટલી ઇન્ડિયામાં આજ ઓપરેશન્સમાં છે. એના વગર ફક્ત આ કંપની ટ્રેક્ટર નહીં મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતી, આ કરે છે કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન. તો તમે એમાં જોઈ શકો કે અધર દેન ટ્રેક્ટર આપણે હાર્વેસ્ટિંગ સોલ્યુશન્સ, હાર્વેસ્ટિંગ મશીનરીઝ આ બી ઇન્ડિયામાં મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ અને એનું વેચાણ જે છે આ ઇન્ડિયામાં થઈ શકે. તો ઇન્ડિયાની પોપ્યુલેશન, ઇન્ડિયાની એગ્રીકલ્ચરમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ અને એગ્રીકલ્ચરની જરૂરિયાત, આ બધી વસ્તુનો ધ્યાનમાં રાખીને ઇન્ડિયાના CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આ બ્રાન્ડને ઘણી વસ્તુ જે છે આ કસ્ટમર માટે લઈને આવ્યા છે. તો આપણે આગળ એમાં લઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ છે એક મેકેનાઇઝેશન સાયકલ. એમાં વધારે હું તમને ડિટેલ નહીં આપું, પણ મેકેનાઇઝેશન જ્યારે આઝાદી પછી દરેક 20 વર્ષમાં એક નવી ક્રાંતિ એગ્રીકલ્ચરમાં આવી છે, એવી જ એક ક્રાંતિ હવે મેકેનાઇઝેશનમાં આવશે, જેમાં એગ્રીકલ્ચર ઇક્વિપમેન્ટ અને ટ્રેક્ટર્સ આ એક સેગમેન્ટ જે છે આ સૌથી આગળ રહેવાનું. જેવી જેવી એગ્રીકલ્ચરમાં ચેલેન્જીસ વધશે, આ ચેલેન્જીસને સોલ્યુશન અને ઓવરકમ કરવા માટે આ વસ્તુની સૌથી જરૂરિયાત છે. તો
એગ્રીકલ્ચર જ્યારે આપણે વાત કરીએ કે એગ્રીકલ્ચરમાં કેવી કેવી ચેલેન્જીસ જે છે આજની ડેટમાં ખેડૂત લોક ફેસ કરી રહ્યા છે અને આ ખેડૂત લોકોનું એનું સોલ્યુશન કેવી રીતે આપણે પ્રોવાઈડ કરી શકો. તમે જો કે સૌથી પહેલાં દરેક ખેડૂતને વરસાદ આવે કે નહીં આવે પણ પોતાનું ખેત જે છે આ રેડી કરવું જ પડે. વરસાદ પહેલાં આ કિસાનને આ ખેડૂતને આપણી લેન્ડ આપણું ખેત જે છે આ રેડી કરવું પડે છે. તો એના માટે મેકેનાઇઝેશનની જરૂરત છે. જ્યારે પાણીની કમતરતા ખેડૂતને ભાજે એના માટે બી મેકેનાઇઝેશનની જરૂરિયાત છે. પછી લેબરની અવેલેબિલિટી, જ્યારે ખેતરમાં પાક ધિરાણ અવેલેબલ હોય પણ લેબર નહીં મળતા તો આ માટે બી સોલ્યુશન જે છે આ જરૂરિયાત ટેકનોલોજીકલ તરીકે જરૂરિયાત છે. અને એના પછી જે ઇનકન્ડિશનલ ઇન્વાયરમેન્ટ, એમાં તમને વરસાદ આવી જાય કે વધારે ધૂપ પડી જાય કે વાવાઝોડું જે છે આ આવી જાય, આ ચેલેન્જીસને ઓવરકમ કરવા માટે અને એમાં બી આપણે પાક ધિરાણ કેવી રીતે સારી રીતે લઈ શકીએ આ વસ્તુ માટે શું શું ટેકનોલોજી અત્યારે અવેલેબલ છે અને વર્ષો પછી કેવી કેવી ટેકનોલોજી અવેલેબલ થશે એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ. નેક્સ્ટ, આ અમારું પોર્ટફોલિયો જે ઇન્ડિયામાં ઓપરેશન્સ છે, જેમાં અમે ટ્રેક્ટર્સ આ ફર્સ્ટ પ્રાઇમરી ઇક્વિપમેન્ટ, પ્રાઇમરી ઓપરેશન જે છે આ સાદર કરીએ. એના પછી પોસ્ટ હાર્વેસ્ટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, જેમાં બેલર, ગંઠા બાંધવાની મશીન જે આવે તે, સ્ટોરીપર ટાઈપ, જેને હાર્વેસ્ટિંગ પછી ઇક્વિપમેન્ટ જે છે આ આપણે ઇન્ડિયામાં સેલ કરીએ. અને સાથ ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ, ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ મશીનરી, જે તમને અલગ અલગ ઓપરેશન્સમાં સહકાર્ય આપીને તમારું કામ જે છે આ ઇઝી બનાવે. આ છે અમારું મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ. આ અમારું ગ્રેટર નોઈડાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ છે, જેમાં આપણે ટ્રેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ, મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી. આજની ડેટમાં ઇન્ડિયામાં જે ટ્રેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય આ બધા ટ્રેક્ટરોની મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી જે છે આ ઇનહાઉસ હોવું જોઈએ. ઇન્ડિયા માર્કેટની અંદર દરેક વસ્તુ જે છે આ ઇઝીલી અવેલેબલ થવી હોય તો એના માટે પોતાની મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી હોય તો વધારમાં વધારે જે છે આ આપણે કસ્ટમર માટે સારી પ્રોડક્ટ બનાવી શકીએ. આઉટસોર્સિંગ આ વર્ડ અમે યુઝ નહીં કરતા. અમારે દરેક ટ્રેક્ટરની દરેક પાર્ટ જે છે આ પોતે અમે અમારા મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટીઝમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ. આ અમારી કમ્પ્લીટ રેન્જ જે અમે ઇન્ડિયામાં વેચાણ કરી રહ્યા છે. જેમ કે તમે જો અમારું પહેલું ટ્રેક્ટર જે છે આ 17 એચપીથી શરૂ થાય અને સૌથી મોટું ટ્રેક્ટર જે છે જે ઇન્ડિયામાં અમે વેચાણ કરીએ આ 106 એચપી 106 એચપીનું ટ્રેક્ટર જે છે આ વેચાણ કરી છે. તમને એક્ઝામ્પલ માટે આજની ડેટમાં ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં જે બી ઘણા તાલુકા છે આ બધા તાલુકામાં લેન્ડ જે જમીન સોઇલની જે પરત છે એ આ અલગ અલગ, દરેક તાલુકામાં ક્રોપિંગ પેટર્ન જે છે આ અલગ છે. એવી જ રીતે આ ટ્રેક્ટરની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે આ બધી દરેક તાલુકામાં ભરૂચમાં અલગ અલગ આવશે. જેમ આપણે વાત કરીએ કે જંબુસરથી લઈને આપણે અંકલેશ્વર સુધી આવીએ, જંબુસરમાં જે રિક્વાયરમેન્ટ રહે એગ્રીકલ્ચર ટ્રેક્ટર્સની, ત્યાંના ક્રોપિંગ પેટર્ન અનુસારની. જેમ આજે આપણે વાત કરીએ કોટન, આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વિષય એના માટે કે દરેક ક્રોપ માટે અલગ અલગ ટ્રેક્ટરની રિક્વાયરમેન્ટ, અલગ અલગ એચપીની રિક્વાયરમેન્ટ આવે અને આ બધી એચપી અને ક્રોપિંગની રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ કરવા માટે ન્યૂ હોલન્ડ બ્રાન્ડ અને CNH જે છે આ સક્ષમ છે. એના જોડે દરેક એચપીનું ટ્રેક્ટર જે આજની ડેટમાં ખેડૂતોને જરૂરિયાત છે આ દરેક એચપીનું ટ્રેક્ટર્સ આજ ન્યૂ હોલન્ડ બ્રાન્ડ જોડે અવેલેબલ છે. તો આ 20 એચપી સેગમેન્ટથી લઈને 106 એચપી સેગમેન્ટ સુધીની કમ્પ્લીટ રેન્જ જે
ગુજરાતમાં આપણે દરેક 70 એચપીથી લઈને 105 એચપી 106 એચપી સુધીની સારી ટ્રેક્ટર ઓલરેડી વેચાણ કરી ચૂક્યા છે. ઇન્ડિયામાં આ પહેલું સ્ટેટ હતું જેમાં ન્યૂ હોલન્ડની કમ્પ્લીટ રેન્જ આજની ડેટમાં અવેલેબલ છે. ટ્રેક્ટર વગર જ્યારે આપણે કમ્પ્લીટ ક્રોપ સોલ્યુશનની વાત કરીએ, કિસાનમાં ખેડૂતોમાં એવું નહીં હોતું કે ફક્ત ને ફક્ત ટ્રેક્ટરની જરૂરિયાત પડે. ટ્રેક્ટર વગર એને જે ઇક્વિપમેન્ટની અને મશીનરીઝની જરૂરિયાત પડે એમાં સૌથી પહેલાં કમ્બાઇન હાર્વેસ્ટર, જે આપણે તૂર, મકઈ, ગેહું, પેડી આ બધી ક્રોપ માટે હાર્વેસ્ટિંગ માટેની કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન જે છે આ ન્યૂ હોલન્ડ બ્રાન્ડ જોડે અવેલેબલ છે. જેમ આપણે વાત કરીએ શુગર કેન માટે, તો શુગર કેન શેરડીની હાર્વેસ્ટિંગ કરવા માટેનું મશીન જે આવે આ પોતે ન્યૂ હોલન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે પૂના પ્લાન્ટમાં. તો શુગર કેન હાર્વેસ્ટર આ બી અમારું ઇન્ડિયામાં સેલ થાય છે. એના વગર જે ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ મશીનરી, જેનાથી સૌથી પહેલાં કસ્ટમરને ઇઝીલી સોલ્યુશન મળે અને ઓછા ખર્ચામાં એનું કામ થાય, એવા મશીનરી જેમાં રેક, સુપર સ્પીડર, પછી બેલર મશીન, સ્પ્રેયર મશીન, જે આપણા શુગર કેન અને કોટન આ બંને ક્રોપ માટે દરેક સાયકલ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે આ મશીનરીઝ અવેલેબલ છે. કમ્પ્લીટ સોલ્યુશનને આપણે વાત કરીએ કે કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન કેવી રીતે જરૂરિયાત છે. આજ આપણે હાર્વેસ્ટિંગ કર્યા પછી જે બી કંઈ અવશેષ જે છે આ ખેતરમાં રહી જાત એનું કાઢવાનો ખર્ચો અલગ થાય, અને આ કાઢવા માટે આ ખેતરમાંથી અલગ કરવા માટે જ્યારે આપણા જોડે કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન અવેલેબલ હોય ત્યારે એક ખેડૂતની ઇન્કમ સોર્સમાં વધારો થાય, સાથી સાથમાં એને નેક્સ્ટ ક્રોપ લેવા માટે જે સૌથી ઓછું ટાઈમ લાગે આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને આ બધા કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન આફ્ટર હાર્વેસ્ટિંગ આ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. જેમાં તમને સ્ક્વેર બેલર આવી જાય, જેનાથી તમે જે પેડી છે કે વીટ છે એની ઘાસડી બનાવીને આ તમે ફોડરમાં અથવા સાઇલેજ માટે યુઝ કરી શકો. ન્યૂ હોલન્ડ બ્રાન્ડ ટ્રેક્ટર ઘણી બધી કંપનીઓ બનાવે. ટ્રેક્ટર આજની ડેટમાં દરેક કિસાનોની જરૂરિયાત બની ચૂકી છે, પણ ન્યૂ હોલન્ડ એના માટે સ્પેશિયલ કેમ છે? કેમકે દરેક બ્રાન્ડની એક વિશેષતા હોય, દરેક બ્રાન્ડની એક સ્પેશિયલ યુનિક ફીચર્સ હોય જે આ ટ્રેક્ટરમાં તમને આપે, અને આ ટ્રેક્ટરમાં આપ્યા પછી તમને સૌથી ઓછા ડીઝલમાં વધારમાં વધારે જે છે આ તમે કામ એનાથી લઈ શકો. તો હું ન્યૂ હોલન્ડની જે ફીચર્સ છે, ન્યૂ હોલન્ડની જે છે ફીચર્સમાં તમને વધારમાં વધારે એના ફીચર્સ, યુનિક ફીચર જે છે આ જોવા મળશે, જેના વધારમાં વધારે તમને ટેકનોલોજીકલ ફીચર્સ જે તમને વધારે કમાઈ કરીને આપી શકે ખેડૂતોને, અને ટાઈમ જે છે આ સેવ કરી શકે. આ અમારું કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન જેવી આપણે વાત કરી કે દરેક બ્રાન્ડની એક ખાસિયત હોય કે અલગ અલગ ક્રોપિંગ એરિયા, અલગ અલગ ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે, અલગ અલગ સોઇલ માટે જે છે આ નવી નવી ટ્રેક્ટર્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે. તો આ બધી વર્લ્ડ વાઇડ ટેકનોલોજી જે છે આ અમે તમને જણાવવાનું કારણ એક કે સૌથી લો એચપીથી લઈને હાઈયર એચપીની જે રેન્જ ન્યૂ હોલન્ડ પાસે અવેલેબલ છે. એના વગર જે ભરૂચના કિસાનો માટે, ખેડૂતો માટે કોટન અને શુગર કેન એના માટે જે કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન જોઈએ આ બી ન્યૂ હોલન્ડમાં અવેલેબલ છે, જેનાથી તમે દરેક ખેતીને સારી રીતે અને ઓછા ટાઈમમાં કમ્પ્લીટ કરી શકો. તો આ એક નાનકડી વાત અમારી રીતે તમને બધાને ખબર પડી હશે કે 20 એચપીથી લઈને 106 એચપી સુધી કેવી રીતે ટ્રેક્ટર જે છે આ ન્યૂ હોલન્ડ બનાવે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો બધાનો અને ગ્રીન ટીવીનો જે આ પ્લેટફોર્મ તમને આપ્યો.
એ પ્રેઝન્ટેશન જોયા એમાં હું કહેવા માંગુ કે ન્યૂ હોલેન્ડના સૌથી ઓછામાં ઓછું ટ્રેક્ટર એચપી જે તમને અત્યારે જોવા મળ્યો, સૌથી કેવા એચપીથી જે છે આ ન્યૂ હોલેન્ડનું બ્રાન્ડ સ્ટાર્ટ થાય છે? हाँ 17 HP। 17 HP। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए स्टेज पे आइए। देखो सर, आपको ये इनाम पाने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया सर, CNHI और न्यू हॉलैंड के बारे में तमाम जानकारियाँ हमारे किसानों को देने के लिए। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप न्यू हॉलैंड के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं, इम्प्लीमेंट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मशीनरीज के बारे में या फिर ट्रैक्टर के बारे में आपकी कोई क्वेरी है, तो आप नीचे स्टॉल विजिट कर सकते हैं। न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर भी हैं नीचे, आप स्टॉल विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप टोल फ्री नंबर है न्यू हॉलैंड का, वो नोट डाउन कर सकते हैं, 1800-419-0124, 1800-419-0124। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आजकल जैविक खेती का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ज़रूरी भी है, जैविक खेती बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं, लेकिन बिना ज्ञान के आगे बढ़ना, कई बार अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सभी को ये मालूम हो कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो किस तरीके से आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं जब आप केमिकल फार्मिंग छोड़ के नेचुरल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड विषयों पर प्रकाश डालने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। श्री अब्दुल्ला पठान सर हैं, DDA ट्रेनिंग भरूच गुजरात से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएँ। और एक बार फिर मैं आपसे कहूँगी कि नोटपैड और पेन का सही इस्तेमाल करें। सर जो बोले उससे संबंधित जानकारियाँ नोट करते जाएं। पूरी स्पीच के बाद सर आपसे एक सवाल करेंगे। ग्रीन टीवी चैनल कार्यक्रमना सहयोगથી आयोजित एक ખેડૂત ચોપાલ, આપણે તો કિસાન ગોષ્ઠી કહો કે ખેડૂત તાલીમ કહો તો મજા આવશે। તો થોડા દિલ્હી અને પૂનાથી પાછા ગુજરાતમાં આવી જઈએ તો બહુ વધારે મજા આવશે। આજના કાર્યક્રમમાં આપણા જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી શ્રી કુલદીપભાઈ વાળા સાહેબ કે જેઓનો આજે યોગાયુનો જન્મદિવસ પણ છે, તો સાહેબને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। ઉપસ્થિત હુન્ડાઈ, ન્યૂ હોલેન્ડ, ઇફકો કંપનીના સર્વે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ શ્રી, આપણા જિલ્લાના વિસ્તરણ અધિકારી શ્રી ખેતી, ગ્રામસેવકશ્રીઓ તેમજ ઉપસ્થિત સર્વે પ્રગતિશીલ ખેડૂત ભાઈઓ અને બહેનો। તો મિત્રો, વિષય ખરેખર જૈવિક ખેતી ભૂલથી છપાઈ ગયો છે, એટલે મારો વિષય છે પ્રાકૃતિક ખેતી, કહેવાની જરૂર તો છે જ નહીં, બરાબર? એટલે જરા એક એ વસ્તુ ક્લિયર કરી લઈએ કે જૈવિક ખેતી અને પ્રાકૃતિક ખેતીમાં મુખ્ય ફરક શું છે। પણ પાછો એમ વિચાર આવે કે બધા વિસ્તરણ અધિકારી ગ્રામસેવક છો તો હું પાછો અહીંથી તમને બોમ્બ મારીશ ને તમે કંટાળશો કે આ હું ચાલુ કરી નવું। તો ખાસ એ વાત ઉપર આવતો નથી, પણ એક બહુ ટૂંકી અને એક રમૂજ વાત કરી અને આપણે વાત આગળ વધારીએ। હું 2010માં આ કૃષિ ખાતામાં હાજર થયો, આજે 2025 થઈ, લગભગ 15 વર્ષની મેં મારી સર્વિસ પૂરી કરી। પણ મારી સર્વિસ દરમિયાન આટલી સર્વિસમાં મને ખાસ 3 જ ખેડૂતો મળવા આવ્યા છે। ખાસ એના માટે એક ખેડૂત આવ્યો હતો કે તરબૂચમાં રોગ જીવાત પડ્યા હતા, તો કે સાહેબ આનું હું નિયંત્રણ કઈ રીતે કરું, કૃમિનો પ્રશ્ન હતો, વોમ્સનો। બીજા એક ખેડૂત આવ્યા હતા ઘઉં માટે, ને ત્રીજો એક ખેડૂત આવ્યો હતો તુવર માટે। આ 3 ખેડૂતો આજ સુધી મારી 15 વર્ષની લાઈફમાં ટેકનિકલ બાબતો માટે આવ્યા હતા। બાકી રોટાવેટરમાં સહાય કેટલી મળે, ટ્રેક્ટરમાં સહાય કેટલી મળે, એના માટે રોજના 10 ફોન આવતા હતા। અને તમને બી આવતા હશે, તમને મારા કરતાં 10 ફોન વધારે આવતા હશે। તો મિત્રો, જે પહેલાં એક ખેડૂતની જે વ્યાખ્યા હતી, હું તમને ત્યાંથી શરૂ કરું તો ખેડૂત, ખે એટલે ખેતર ખેતર ફર્યા કરે, ડૂ એટલે ડૂંડા જોઈ હરખાય, ખેતર ખેતર ફર્યા કરે, ડૂંડા જોઈ હરખાય, અને ત એટલે 3 માતના પુત્ર। આપણે ખેડૂત હોય એટલે આપણે જન્મથી 3 માતા આવી જ જાય, એક જન્મ આપનારી માતા, એક આપણી ધરતી માતા અને એક આપણી ગાય માતા। 3 માતના પુત્ર હોય, આવો આપણો ખેડૂતની એક વ્યાખ્યા હતી કે ભાઈ 3 માતનો પુત્ર હોય તેમ છતાંય જગતનો તાત કહેવાય। પણ મેં તમને શરૂઆતમાં જ વાત કરી કે આખો વ્યાખ્યા આખી ચેન્જ થઈ ગઈ છે। હવે શું વ્યાખ્યા થઈ ગઈ છે? ઓફિસ ફર્યા કરે। ખેડૂત શું કરશે? દરેક બાગાયતની ઓફિસમાં ગયો, પેલા વિસ્તરણ અધિકારી તાલુકા પંચાયતમાં અથવા જિલ્લા પંચાયતની ઓફિસમાં ગયો અને ઓફિસ ફર્યા કરે, સબસિડી લઈ હરખાય કે ભાઈ પેલાને 45,000 ટ્રેક્ટરની મળી, મને 50,000 મળી,
એટલે ખેડૂતને હાલ હરખ એમાં છે, સબસિડી મળે એમાં છે. એને ટ્રેક્ટરનું કામ હોય, જરૂરિયાત હોય, નહીં હોય, તેમ છતાંય ઘેર ટ્રેક્ટરનો મસ્ત મોટો જહાજ લઈને બેહાડ દે. વરામાં એક ફેરે ટ્રેક્ટર ફેરવવાનું ના હોય, પણ સબસિડી મળતી હોય, એ ખુશી ખુશીમાં ટ્રેક્ટર વસાવી નાખે. એટલે એ વ્યાખ્યાનો આ પ્રશ્ન આવો થયો કે ઓફિસ ફર્યા કરે, સબસિડી લઈ હરખાય, 3 માતનો પુત્ર છે. મેં જેમ અગાઉ વાત કરી એમ 3 માતનો પુત્ર, તેમ છતાંય બિચારોનો બાપડો કહેવાય. હાલ તમે કોઈક મોટા કાર્યક્રમમાં જોશો તો કે ખેડૂત બિચારો છે, ખેડૂત બાપડો છે. આજની તારીખમાં પણ હમણાં પેલા હુંડાઈવાળા આવ્યા તો વાત કરતા હતા કે ભાઈ કાર એ હવે કોઈ લક્ઝરી બાબત નથી, કાર એ હવે નેસેસિટી છે. તો તેમ છતાં આપણા ખેડૂતો જોડે કાર હોય, ગાડી હોય, સારામાં સારી કારો લઈને આપણે ભરૂચ જિલ્લાના ખેડૂતોને મેં ફરતા જોયેલા છે. તો તેમ છતાં આપણે શું કહીએ, ખેડૂતને બિચારો છે. તો મિત્રો, મારો આપ સૌને આ સ્ટેજ ઉપર, આ પ્લેટફોર્મ પર એક ખાસ વિનંતી એવી છે કે જ્યારે કોઈ ખેડૂત તમને સબસિડી બાબતે પૂછવા આવે ને, તો ત્યારે એને 2 પ્રશ્ન કરજો કે ભાઈ તું શેની ખેતી કરે છે, એમાં કયું ખાતર નાખે છે, કઈ દવા નાખે છે, અને તારે આની જગ્યાએ આ નાખવું જોઈએ, આની જગ્યાએ આ પદ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ. તો એનાથી કદાચ પેલો સબસિડીના મોહના કારણે કદાચ તમારું એકાદ બાબત માને અને એકાદ વસ્તુ ખેડૂત ખેતરમાં અપનાવે, તો કદાચ એના જોઈને બીજા પણ 10 ખેડૂતો અપનાવે, એ નિસંદેહનીય છે. એટલે મારે વિસ્તરણ તંત્રના જે વિસ્તરણ અધિકારીશ્રીઓ અને ગ્રામ સેવકશ્રીઓ સૌને એક ખાસ વિનંતી છે કે જ્યારે આવા ખેડૂતનો કોઈ પ્રશ્નો આવે ને, કારણ કે કદાચ આજથી 5-10 વર્ષ પછી હું તમને પૂછીશ ને કે કપાસની અંદર આ જીવાત આવી તો કઈ દવા છાંટવી, અથવા તો ઘઉંનો સીડ રેટ શું, તે તમે ચોપડી ખોલીને કદાચ અથવા ગૂગલ ખોલીને વાંચશો કે આ ઘઉંનો સીડ રેટ શું છે. કારણ કે આપણો વિષય જ બદલાઈ ગયો છે આખો. તમને કદાચ એવું ખબર હશે કે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં લાભાર્થીને કેટલી સહાય મળે, પણ તમને ઘઉંનો ઉધઈ પડી અથવા ઘઉંનો સ્પેસિંગ કેટલું રાખવું, અથવા ઘઉંની નવી વેરાયટી કઈ, અથવા તુવેરની નવી વેરાયટી કઈ બહાર પડી યુનિવર્સિટીમાંથી, એ કદાચ તમને ખ્યાલ નહીં હોય. તો થોડુંક ટેકનિકલ જ્ઞાન સાથે પણ આપણે રોજે રોજ આગળ વધીએ. અને કાર્યક્રમના અંતમાં, મારી સ્પીચના અંતમાં એક ખાસ વાત એ કરવાની હતી કે છેલ્લા ટાઈમે આપણે પ્રાકૃતિક કૃષિના ખેડૂતોની જે આપણા જિલ્લામાં, આખા રાજ્યમાં જે ચળવળ ચાલી રહી છે, એ ચળવળ હવે સેન્ટ્રલ લેવલે પહોંચી છે. અને આ વર્ષે નેશનલ મિશન ઓન નેચરલ ફાર્મિંગ એવી એક નવી સ્કીમ પણ લોન્ચ થઈ છે, અને જેનું સુપરવિઝન આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી ડાયરેક્ટ કરતા હોય છે. એનું આખું નવું પોર્ટલ જનરેટ કરવામાં આવેલું છે. અને આપણે બધાને ખ્યાલ પણ છે, લાસ્ટ ટાઈમ બધાએ ગ્રામ સેવકશ્રીઓએ બહુ સારો સહકાર આપ્યો હતો, અને વાળા સાહેબના પ્રયત્નોથી આખા રાજ્યમાં સૌથી પહેલાં આપણે ડેટા એન્ટ્રી પૂરી કરી હતી, અને જેની નોંધ ગવર્નર સાહેબે બી લાસ્ટ ટાઈમ વીસીમાં લીધી હતી. અને આપણા કલેક્ટર સાહેબને પણ એમ થયું હતું કે ભાઈ આ જિલ્લાની ખેતીવાડીની ટીમ એટલે બહુ સારી ટીમ છે. એટલે ખેતીવાડીની ટીમની પ્રશંસા કલેક્ટર સાહેબ અને ડીડીઓ સાહેબ પણ કરે છે. એટલે એવું જ આપણું નામ અને હોદ્દો અને સન્માન જળવાઈ રહે એવા પ્રયત્નો કરીશું. અને ખાસ તો મારે વાત જ કરવી હતી કે બહુ પ્રાકૃતિક ખેતીની બહુ ડિટેલ ચર્ચા નથી કરતા, પણ તેમ છતાં તમારા મનમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય પ્રાકૃતિક ખેતી સંબંધિત તો વાત કરીએ. બાકી મારો જે વિષય હતો એ જૈવિક ખેતી હતો જ નહીં. એટલે એ વસ્તુ આપણે થોડુંક દરગુજર કરીશું. કોઈને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો ચર્ચા કરીએ, બાકી હું મારી અહીંયા વાત પૂરી કરું. એની અંદર આપણે ગોળ કેમ નાખીએ છીએ, ગોળ નાખવાનું કારણ શું? હવે આપણે જીવામૃતની વાત કરીએ તો એકચ્યુઅલી એમાં એવું છે, ગોળ અને ચણાનો લોટ, બરાબર. હવે અમે શરૂઆતમાં આપણે એક બેરલ લઈએ, બેરલમાં પાણી નાખીએ 180 લીટર, બરાબર છે. એની અંદર 1.5 થી 2 કિલો ગોળ નાખવામાં આવે, 1.5 થી 2 કિલો ચણાનો લોટ નાખવામાં આવે, મુઠ્ઠી માટી નાખવામાં આવે, જેને ગળિયાને કાંટાની જેમ હલાવવામાં આવે. એટલે ગોળનું મહત્ત્વ એવું છે કે ગોળ જે બેક્ટેરિયા છે, અંદર જે જીવાણુ છે, એના માટેના ખોરાકમાં તે નાખવામાં આવે. બેસન છે એ 15 દિવસ સુધી ચાલે, એટલા માટે એને આપણે બેક્ટેરિયાને જમવા માટે નાખવાનું આવે, બરાબર. એવી રીતના જે માટી છે તો માટીમાં પણ એમાં પણ જીવાણુ હોય છે, અને જીવામૃતના સંસર્ગમાં આવે તો એના જીવાણુ વધે, એટલા માટે આ બેસન નાખવામાં આવે અને ગોળ નાખવામાં આવે. હવે એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો જીવામૃતની અંદર આ 5 વસ્તુ નાખવાની આવે છે, ને લગભગ 3 થી 4 દિવસે એ બનતું હોય, અથવા તો ફીણ આવે ત્યાં સુધી. ઉનાળામાં સાહેબ જલ્દી બની જાય, બાકી ઠંડા દિવસોમાં હોય, શિયાળો હોય, ચોમાસું હોય તો 4-5 દિવસ વાર લાગે, પણ અત્યારે થોડા સમયમાં લગભગ બની જાય. તો આટલી મારી વાત પૂરી કરું.
ઠીક છે, થેન્ક યુ. ઠીક છે, બંનેનો જવાબ તો સાચો જ હતો. ખાસ સ્પષ્ટતા એટલી હતી કે ગોળ એ મુખ્ય ગોળની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય, એટલે આપણે જીવામૃત જ્યારે બનાવીએ છીએ ત્યારે એની અંદર જે પણ જીવાણુ હોય, જે પણ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ હોય, એને ખોરાક તરીકે કાર્બોહાઈડ્રેટની જરૂર પડતી હોય, એટલે ગોળમાંથી કાર્બોહાઈડ્રેટ મળતા હોય એટલે જીવાણુનું મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. એક મેન આનું હતું. જમીનનું જે તમે પોષક તત્વોની વાત કરીએ થોડુંક વધારે પડતું હતું, એટલે तालियां बजा दीजिए एक बार सर के लिए. बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको ये इनाम पाने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी ये तमाम जानकारियां हमारे किसानों के लिए. और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर. इफ़को एमसी हमारे साथ आज के कार्यक्रम में प्रायोजक हैं, हमारे साथ ही न्यू हॉलैंड हमारे प्रायोजक हैं, और हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड भी हमारे प्रायोजक हैं. आपने हुंडई की गाड़ियों के बारे में जाना, न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर के बारे में जाना, कुछ इम्प्लीमेंट मशीनों के बारे में भी जाना. और आइए अब बात करते हैं इफ़को एमसी के कुछ ऐसे उत्पादों की जो आपको अच्छे फसल उत्पादन में मदद कर सकते हैं. शुगर केन और कॉटन यानी गन्ना और कपास की फसल की सुरक्षा आप किन कृषि उत्पादों के साथ कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर निपुल कुमार पटेल सर हैं, सीनियर टीएमई गांधीनगर इफ़को एमसी से. सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएं. एक बार ज़ोरदार तालियां सर के लिए बजा दें. ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पूरी स्पीच के बाद सर आपसे एक सवाल भी पूछेंगे. બધાને મારા નમસ્કાર. ગ્રીન ટીવી દ્વારા આયોજિત આજના આપણા કિસાન ચોપાલ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત ભરૂચ જિલ્લાના ખેતીવાડી ખાતાના અધિકારીશ્રીઓ, હુંડાઈ અને ન્યૂ હોલેન્ડમાંથી પધારેલ મેનેજર સાહેબશ્રીઓ, આ એરિયાના ગ્રામ સેવક મિત્રો અને જેના વગર આ પ્રોગ્રામ શક્ય નહોતો એવા ખેડૂત મિત્રોનું હું ઇફકો એમસી વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ફરીથી એકવાર હું મારો પરિચય આપી દઉં તો નિપુલ પટેલ મારું નામ છે અને હું ઇફકો એમસીની અંદર એઝ અ એરિયા મેનેજર તરીકે નોર્થ મિડલ સાઉથ ગુજરાત જોઉં છું. આજનો મારો વિષય કપાસ અને શેરડીની અંદર પાક સંરક્ષણનો છે. જો આના ઉપર જઈએ એના પહેલાં થોડુંક હું હાઇલાઇટ ઇફકો એમસી કંપની કઈ રીતે કામ કરે છે બજારની અંદર, માર્કેટની અંદર, એના વિશે થોડી માહિતી આપવા માગું છું. તો આ ઇન્ડિયાની અંદર, આ ગુજરાતની અંદર લગભગ પેસ્ટિસાઇડની અંદર, એગ્રોકેમિકલની અંદર ઘણી બધી એવી કંપનીઓ છે જેની અંદર એમએનસી મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ છે અને ઇન્ડિયન કંપનીઓ છે. મલ્ટીનેશનલ કંપનીની અંદર તમે જાણો છો એ રીતે બાયર, સિજન્ટા. ઇન્ડિયન કંપનીની અંદર સારી કંપનીઓમાં યુપીએલ, જીએસપી, આ ઘણી બધી સારી કંપનીઓ છે. તો આ બધી કંપનીની આપણે પેસ્ટિસાઇડ પ્રોડક્ટો, પાક સંરક્ષણની દવાઓ આપણે યુઝ કરતા હશું. આ દવાઓની, આ કંપનીઓની સામે આજે છેલ્લા 10 વર્ષથી ઇફકો એમસી કયા કન્સેપ્ટથી અલગ કામ કરી રહી છે એના વિશે માહિતી આપવાની છે, જેથી કરીને તમારા મગજની અંદર ઇફકો એમસીની છાપ ક્લિયર થાય. भारत के सभी किसानों के हित में वर्षों से इफको फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु फर्टिलाइजर्स देती रही है. अब फसल सुरक्षा के लिए इफको जापान की प्रसिद्ध कंपनी मित्सुबिशी कॉरपोरेशन से मिलकर इफको एमसी के नाम से किसानों को सही गुणवत्ता एवं सही दाम में कीटनाशक देने के उद्देश्य से आपके बीच आई है. इन सुंडियों ने तो फसल का सत्यानाश ही कर दिया भाई. अच्छी फसल का सपना तो अब सपना ही रह गया. भाई धुलीचंद, तुम्हारी फसल तो बड़ी शानदार हुई. ऐसा क्या जादू चला है तुमने अपनी फसलों पर? अरे हेतराम, इस सुंडी का नियंत्रण बड़ा ही आसान है. इगाव से, जो फसलों को पूरी सुरक्षा देता है. इगाव? ये इगाव क्या है? वो कैसे इन जिद्दी सुंडियों पर लगाम लगाएगा? भाई इसके बारे में ज्यादा तो इफको एमसी एक्सपर्ट ही बताएंगे. हेतराम जी, ये देखिए, जब आपकी फसल को सुंडियां नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, तब उनके नियंत्रण के लिए सबसे सही है इफको एमसी का इगाव, एक नई श्रेणी का कीटनाशक.
जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एवरमेक्टिन से बनाया जाता है। जब ये खाने के रूप में सुंडियों के पेट में जाता है तो तुरंत असर दिखाता है और सुंडियां पत्ते खाना बंद कर देती हैं। धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और सुंडियों को लकवा मार जाता है। इस तरह ये सुंडियां काली पड़कर 2-4 दिन में मर जाती हैं। और हाँ, एक बात और, इगाओ हर प्रकार की सुंडियों का सभी अवस्थाओं में नियंत्रण करता है। एक्सपर्ट साहब, इसके छिड़काव और सावधानियों के बारे में भी तो कुछ बताइए। सुंडियों पर नियंत्रण के लिए 1 एकड़ खेत में 80 से 100 ग्राम इगाओ का छिड़काव करें। क्या आपको पता है कि इगाओ की एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये मित्र कीटों पर बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। वह हमारे और पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और हाँ, ये ध्यान रखें कि छिड़काव करने से पहले इसके साथ दिए गए लेबल व पत्रिका को अवश्य पढ़ें। सभी कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा सेफ्टी किट, सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि मास्क, एप्रन और ग्लव्स पहनकर ही करें। छिड़काव में सावधानी रखें और इस्तेमाल करने के बाद डिब्बों को नष्ट कर दें। और एक खास बात जो बताना मैं भूल ही गया, वो है इफ्को एमसी का पूरे देश में सही दवा सही दाम का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हर उत्पाद बेहतर गुणवत्ता में एक निश्चित दाम में उपलब्ध होता है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सही दाम के साथ साथ इफ्को एमसी उत्पाद की खरीद पर मुफ्त दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध है। पर ये इगाओ मिलेगा कहाँ से? हेतराम भाई, इफ्को एमसी के सभी उत्पाद इफ्को कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर सर्विस सेंटर्स, IFFDC से प्राप्त कर सकते हैं। इन उत्पादों को आप www.ifcobazaar.in से भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मंगा सकते हैं। हर तरीके से अति उत्तम है इफ्को एमसी। इगाओ, सुंडियों का संहार, फसलों और पर्यावरण से प्यार। તો ઇફકો એમસી એટલે આપણે બધા જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે ઇન્ડિયન ફાર્મર ફર્ટિલાઇઝર કોઓપરેટિવ, જેને ઇફકોના નામથી ઓળખીએ છીએ, એવી ઇફકો અને પાછળ આના પાછળ નામ જોડાયેલું છે એવી એમસી, એમ એટલે મિત્સુબિશી અને સી એટલે કોર્પોરેશન. ઇફકો એમસી એ મિત્સુબિશી સાથે ઓગસ્ટ 2015ની અંદર ટાઈઅપ કર્યું હતું અને આ પેસ્ટિસાઇડ ડિવિઝનની શરૂઆત કરી હતી. એટલે ઓલમોસ્ટ 10 વર્ષ તમે પહેલાં આવ્યા છો તો ફાઉન્ડેશન ડે હમણાં ઉજવ્યો હતો, એ પણ જોયું હશે તમે પ્રેઝન્ટેશન, MD સાહેબની સ્પીચ પણ તમે સાંભળી હશે. તો 10 વર્ષથી આ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ગુજરાતની અંદર પેસ્ટિસાઇડ ડિવિઝનની એગ્રોકેમિકલની અંદર અમે કામ કરીએ છીએ. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે ઇફકો એમસી જ્યારે લોન્ચ કરી એગ્રોકેમિકલ ત્યારે એનું મિશન અને વિઝન એનું ડિફરન્ટ હતું. જે અત્યારે બજારમાં કંપનીઓ છે એના કરતાં એનું મિશન અને વિઝન અલગ હતું. તો વિઝન એ હતું કે અમારું ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી એટલે સારી ક્વોલિટીની દવાઓ ખેડૂત સુધી વ્યાજબી ભાવથી પહોંચાડવી, સારી ગુણવત્તાવાળી પ્રોડક્ટો ખેડૂત સુધી પહોંચાડવી અને એ પણ સારા ભાવથી વ્યાજબી ભાવથી પહોંચાડવી, એ અમારો એક કન્સેપ્ટ હતો અને એ આજે પણ અમે એને વળગી રહેલા છીએ. બીજી વાત કરીએ તો જ્યારથી ઇફકો એમસી લોન્ચ કર્યું હતું ત્યારથી 4 મુખ્ય ડિફરન્ટ અલગ કન્સેપ્ટથી ચાલ્યા હતા કે જે બીજી કંપનીઓમાં ક્યારેય આ શક્ય નહોતું. જે બાયર સિઝન્ટા UPL આપણે અત્યાર સુધી દવાઓ જેની પેસ્ટિસાઇડ એગ્રોકેમિકલ જેની વાપરીએ છીએ, તો એમનું કલ્ચર અમારું કલ્ચર થોડુંક ડિફરન્ટ હતું. એ કલ્ચરની અંદર એક તો વાત કરીએ તો અમારું માર્કેટિંગનું જે ચેનલનું એક્સપેન્શન છે, જે નેટવર્ક છે, જેથી તમને દવાઓ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, એક તો અમારો કન્સેપ્ટ કોઓપરેટિવનો હતો, સહકારી સંસ્થાઓનો હતો. સહકારી સંસ્થા એટલે તમને દવા માત્ર ને માત્ર સહકારી મંડળીઓમાંથી જ ઉપલબ્ધ કરાવવાનું અમારું એક વિઝન હતું. અને એનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે સહકારી સંસ્થાઓ અત્યાર સુધી ફર્ટિલાઇઝર, ખાતર વેચતી હતી અને એ જે દવાઓ વેચે તો એમનું માળખું પગભર રહે, થોડીક પ્રોફિટ તમે જાણો છો ખાતરની અંદર લગભગ કોઈ પ્રોફિટ ઓછો પ્રોફિટથી મંડળીઓ કામ કરતી હોય છે. દવાની અંદર થોડોક માર્જિનનો રેશિયો હોય છે, જેથી એમનું માળખું પગભર રહે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે જે ગામની અંદર, જે એરિયાની અંદર સહકારી માળખું કાર્યરત હશે ત્યાં બજાર નિયંત્રણનું કામ સૌથી સારામાં સારું થતું હશે. તો આ એક કન્સેપ્ટ હતો કે મંડળીને ફરીથી જીવતી કરવાનો, જેથી કરીને અમે દવાઓનું શરૂઆત કોઓપરેટિવ સહકારી માળખાઓથી કરી હતી. બીજા નંબરની અંદર ગુણવત્તા
ગુણવત્તાની અંદર આપણે બાયર સિજન્ટા અથવા સારી કંપનીઓને ઓળખીએ છીએ કેમ કે એમનું ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટીના કારણે આપણે એમને ઓળખતા હોઈએ છીએ. તો એ જ રીતે ઇફકોએ મિત્સુબિશી સાથે ટાઈઅપ કર્યું છે અને મિત્સુબિશીને કદાચ તમે બધા ઓળખતા જ હશો. જાપાનનું નામ સાંભળ્યું હશે. અત્યારે હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીના એસી કદાચ ઉનાળો છે તો તમારા ઘરે એસી પણ લાગેલા હશે. તો મિત્સુબિશીની જાપાનની સંસ્થા છે અને એસી ટ્રેક્ટર સાથે સાથે એગ્રોકેમિકલની અંદર એમને રિસર્ચ પોતાના ત્યાં પ્લાન્ટ છે. રિસર્ચનું ઓલરેડી નવી પ્રોડક્ટો લોન્ચ કરવાનું કામ કરે છે ને એ મિત્સુબિશીની પેટા કંપનીઓ નિશાન કેમિકલ જાપાન, નિપ્પોન સોડા આ લેવલની એગ્રોકેમિકલની અંદર જે આપણને રો મટીરિયલ પૂરું પાડે છે. તો ઇફકો કરતાં મિત્સુબિશીનું ક્વોલિટીની અંદર કંટ્રોલ સારો હોય છે કે જે સારી ગુણવત્તા આપવાનો તમને પ્રયત્ન કરીએ છીએ. બીજા નંબરની અંદર ત્રીજો ખાસ મહત્ત્વનો મુદ્દો કે જેના કારણે આ 10 વર્ષની અંદર ગુજરાતની અંદર જો વાત કરીએ તો ટોપ 10ની અંદર આજે આપણે પ્રેઝન્સ છે સારી કંપનીઓની અંદર. એ મુદ્દો હતો એમઆરપીનો, ભાવનો. એ એમઆરપીના મુદ્દાની અંદર જો વાત કરીએ તો અત્યાર હાલ બી કન્સેપ્ટ એ છે કે એક પ્રોડક્ટની ઉપર 1 લીટરની જે પ્રોડક્ટ હોય એની ઉપર આજે એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે કોઈ ખેડૂત બેઠા હોય તો રિજેન્ટનું નામ સાંભળેલું છે બધા? રિજેન્ટ શું આવે એની અંદર ટેકનિકલ? ફિપ્રોનિલ. બાયરનું રિજેન્ટ આવે એ રીતે ઘણી બધી કંપનીઓનો ફિપ્રોનિલ 5% એસી ફોર્મ્યુલેશન આપણે બધા એનું નામ સાંભળ્યા છે. આ એક ઉદાહરણ આપું છું. તો કોઈ બી ફિપ્રોનિલ પાછળ અથવા હું બાયરની અથવા એક્સ કંપનીની વાત કરું તો 1 લીટરની મિનિમમ ઓછામાં ઓછી હું માનું છું ત્યાં સુધી 2000થી નીચી એમઆરપી એના પાછળ નહીં છાપી હોય. એટલે દરેક પ્રોડક્ટ એ પછી ઇમામેક્ટિન હોય, ફિપ્રોનિલ હોય કે કોઈ બી પ્રોડક્ટ હોય એના ઉપર એમઆરપી એટલે કે વેચાણ ભાવ 2000 રૂપિયા છાપે છે. જ્યારે મારો ખેડૂત એના કોઈ બી સેન્ટર ઉપરથી પરચેસ કરવા જાય છે ત્યારે 2000ની જગ્યાએ આપણે બાર્ગેનિંગ કરતાં થોડું રકઝક કરતાં કેટલાય લાવતા હશું. એ 2000 વાળી પ્રોડક્ટ આપણે બજારમાંથી શું ભાવે લાવતા હશું? કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ આપણને એમઆરપી લેસ કેટલું અંદાજિત ડિસ્કાઉન્ટ આપતા હશે? કેટલું આપતા હશે? ઉધાર લાવો તો 2000, 1500 રૂપિયા. તો 1200થી 1500ની કેશવાળી રેન્જ હોય છે. અત્યારે કન્સેપ્ટ થોડો ચેન્જ થયો છે. ઠીક છે, ભરૂચની અંદર હું બહુ આઈડિયા નથી કે કેવા ખેડૂતો છે. બાકી સાબરકાંઠાની અંદર મારું વતન મહેસાણા છે. લગભગ આ કોરોના પછી કન્સેપ્ટની અંદર બધા ખેડૂતો જાગૃત થયા છે. આજે પોતાના આવકનો એક હિસ્સો દવાઓ ખાતર પાછળ સેવિંગ રાખે છે અને કન્સેપ્ટ જે ઉધારીનો હતો આજથી 10 વર્ષ પહેલાંનો એ ચેન્જ થતો જાય છે થોડોક. અને ખેડૂતોને ભાઈ ખબર છે કે ભાઈ હું કેશ લાવું તો થોડુંક નીચું માર્જિન મને પ્રોડક્ટ નીચા લેવલથી પડશે. જો જેમ તમે કીધું એ પ્રમાણે 1200થી 1500 રૂપિયાની 2000 રૂપિયાની એમઆરપી વાળી પ્રોડક્ટ જો તમે બજારમાંથી લાવતા હોય તો એ ઇફકો જ્યારે લોન્ચ કર્યું ત્યારે એ ફિપ્રોનિલની એમઆરપી એટલે કે વેચાણ કિંમત 900 રૂપિયા છાપી હતી અને આજે બી 900 રૂપિયા જ એમઆરપી છે. કેટલી? 900 રૂપિયા છાપી હતી. એ જ રીતે ઇફકોની અંદર 72 પ્રોડક્ટ એના બાસ્કેટની અંદર છે. 72 પ્રોડક્ટની અંદર કોઈ બી દવા તમે પકડીને ઉઠાવી લો, હું માનું છું ત્યાં સુધી 30થી 40% બીજી કંપની કરતાં એમઆરપી અમારી નીચી હશે. આ કન્સેપ્ટ કેમ કે ખેડૂત છેતરાય નહીં. એમઆરપી ઉપર તો કોઈ લેવાના નથી પ્રાઇસ તો, જેથી કરીને એમઆરપી વાળો કન્સેપ્ટ અમે ઇફકો એમસીની અંદર લાવ્યા હતા. તો આ એક ખાસ મહત્ત્વનું હતું ને આજે બી એમઆરપી અત્યારે હાલ હું માનું છું ત્યાં સુધી છેલ્લા 10 વર્ષમાં ઘણા ચેન્જીસ આવ્યા છે. સાબરકાંઠા અથવા તો સાઉથ ગુજરાતની અંદર કોઓપરેટિવ સ્ટ્રક્ચર થોડું મજબૂત છે, તેથી માર્કેટની કોમ્પિટિશન પણ ત્યાં વધારો હોય છે. તો પ્રાઇવેટ કંપની ભલે ગમે એટલી એમઆરપી છાપે, અત્યારે હાલ પ્રોડક્ટો ઇફકોના લેવલથી પણ રન થઈ જઈ છે કેમ કે ઇફકો માર્કેટમાં પડી છે. તો હું માનું છું કે ભાવ નિયંત્રણનું કામ ઇફકો એમસી દ્વારા થઈ રહ્યું છે. અને એક ખાસ ચોથો મુદ્દો કે અત્યાર સુધી મતલબ ઇફકો ટોક્યોનું તમે બધાએ નામ સાંભળ્યું હશે. જનરલ ઇન્સ્યોરન્સનું કામ કરે છે, ઇફકોની જ સબસિડરી કંપની છે જેમ ઇફકો એમસી છે એ પ્રમાણે. તો ઇફકો એમસીના અંદર એક કિસાન સુરક્ષા વીમા યોજનાનું પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. એની અંદર બિલ જે ફાર્મરનું આપણું જે બિલ હોય ઇફકો એમસીની જે પ્રોડક્ટ પરચેસ કરી હોય એ એની પોલિસી છે. બિલ એ પોલિસી છે. બિલની અંદર જેટલી પણ રકમ હોય અને મારા ખેડૂતને જો અકસ્માત નડે, ન કરે નારાયણ આવું ના થાય પણ છતાંય જો કોઈ અકસ્માત નડે તો એના બિલની જેટલી પણ રકમ હોય એના 6.67 ગણો અમે વીમાનો ક્લેમ આપીએ છીએ.
એની મેક્સિમમ એ ખેડૂતની રકમ ટુકડે ટુકડે જે બિલ તમારા ભેગા થાય આખા વર્ષ દરમિયાન, તો એક વર્ષની અંદર મેક્સિમમ બિલની રકમ 15,000 રૂપિયાની વેલિડ ગણીએ છીએ. એનાથી નીચી હોય તો વેલિડ છે, બાકી ઉપર હોય તો અમે 15,000ની લિમિટ છે. તો 15,000 ગુણ્યા 6.67 એટલે ઓલમોસ્ટ 1 લાખ રૂપિયાનો વીમો અમે ખેડૂતને આપીએ છીએ. અને એ ફક્ત એના બિલ ઉપર, એના કોઈ અલગથી પ્રીમિયમ લેવાનું થતું નથી. એની અંદર ઓલરેડી આપણે જાણીએ છીએ અકસ્માત થાય તો FIRની કોપી, પોસ્ટમોર્ટમનો રિપોર્ટ અને બાકી તમારા બિલ જે તમે પરચેસ કર્યા છે એ 3 વસ્તુ અમને આપવાની હોય છે. ઓલમોસ્ટ 1 મહિનાની અંદર એમને નોમિનીના ખાતામાં અમે ઘણા બધા કેસ મારા અંડરમાં, મારા 6 વર્ષ ઇફકો એમસીની અંદર થયા છે, તો મારા હાથથી જ મેં 10 ક્લેમ તો મેં પાસ કરેલા છે. તો આ રીતે કિસાન સુરક્ષા વીમા યોજનાનું પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ. કોઈ એમ થાય કે સાહેબ અકસ્માતે મૃત્યુ થાય તો જ આ વીમો મળે, તો આની અંદર એક ઇનપુટ વધારાનું એ આપું કે શરીરના જો કોઈ 2 અંગ જેમ કે 2 હાથ 2 પગને ડેમેજ થાય છે તો ડૉક્ટરી સર્ટિફિકેટ પ્રમાણે આ જે વીમાની રકમ જે થતી હોય એના 50% વેલ્યુ આપીએ છીએ. અને જો શરીરનું કોઈ એક અંગ જેમ કે એક આંખ ડેમેજ થઈ ગઈ, ચાપ કટરની અંદર કોઈ હાથ આવી ગયો ને એક હાથ ડેમેજ થઈ ગયો, તો એની અંદર 25% રકમ તમને મળવાપાત્ર છે. તો કોઈ મારો ખેડૂત જો ઇફકો એમસીની પ્રોડક્ટ વાપરતા હોય તો જનરલી કન્સેપ્ટ અત્યાર સુધી એવો હતો કે જ્યારે આપણે કેશનું બિલ લેતા હોય તો બાઇક પર થેલી લટરાય એના પહેલાં તો બિલ ફાડીને ફેંકી દેતા હોય છે એના ડસ્ટબિનની અંદર. તો ઇફકો એમસીની અંદર બિલ એ પોલિસી છે, જેથી જો પ્રોડક્ટની પરચેસ કરતા હોય તો બિલ સાચવી રાખજો તમે. તો આ એક ખાસ બીજી બધી કંપનીઓ કરતાં 3-4 અગત્યના મહત્ત્વના પોઈન્ટ હતા કે જે મેં તમને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે આપણે મારો વિષય આમ તો કપાસ અને સુગરકેનના પાક સંરક્ષણનો છે. આપણે શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ, બાકી તો નીચે સ્ટોલ બી લાગેલો છે, અહીં બેઠેલા છીએ, જમવાના સમયમાં પણ ચર્ચાઓ કરીશું. થોડી હાઇલાઇટ હું તમને આપી દઉં. હાઇલાઇટની અંદર કપાસની અંદર લગભગ શરૂઆત અમુક જગ્યાએ અમુક સેન્ટરોની અંદર વાવેતરની શરૂઆત હવે લગભગ વરસાદ ચાલુ થશે એટલે કપાસનું વાવેતર ઓલમોસ્ટ શરૂ થઈ ગયું હશે ને અથવા શરૂઆત થવાની તૈયારીઓ હશે. તો કપાસના વાવેતરની અંદર સૌથી મોટો પહેલો પ્રશ્ન આવે છે નિંદામણનો. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સૌથી કપાસ વાયા પછી નિંદામણનો પ્રશ્ન હોય છે. તો નિંદામણની અંદર પ્રોડક્ટો આમ તો ઘણી બધી છે, પણ ખાસ પ્રોડક્ટ છે પ્રી ઇમર્જન્સ તરીકે જે કામ કરે છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પેન્ડીમેથાલિન, ટેકનિકલની વાત કરીએ તો પેન્ડી, 2 જાતના પેન્ડીમેથાલિન છે. એક 30% EC ફોર્મ્યુલેશનની અંદર, બીજું 38% વાળું જે SC ફોર્મ્યુલેશનની અંદર હોય છે. તો અમે અમારું ઇફકો એમસી વતી અમે ખેડૂતને SC ફોર્મ્યુલેશન જે 38% જેનું પ્રોડક્ટનું નામ છે ઝાકિયામાં પ્લસ, આ એક બોટલનો ફોટો છે. તો આ ઝાકિયામાં પ્લસ પ્રી ઇમર્જન્સ તરીકે વાયા પછી અથવા એના 3-4 દિવસ પહેલાં છાંટીને વાવેતર કરીને તમારે અમે ભલામણ કરીએ છીએ. 1 એકરનો આનો ડોઝ છે 700 ml પર એકરનો. તો આ ઝાકિયામાં પ્લસ એટલે આપણું પેન્ડીમેથાલિન 38% SC ફોર્મ્યુલેશનમાં. બીજા નંબરની અંદર જ્યારે વાવેતર થઈ જાય ત્યારે શરૂઆતથી લઈને 30 દિવસ સુધીનો પીરિયડ કપાસની અંદર એ હોય છે કે ઉપરના વેજીટેટિવ પાર્ટ કરતાં નીચેનો રૂટનું ડેવલપમેન્ટ વધુ થતું હોય છે. અને જનરલી આપણે બધા નીચે પાયાની અંદર DAP NPK નાખતા હોઈએ છીએ. એ સિવાય આપણા મતલબ ગુજરાતની અંદર એક કન્સેપ્ટ છે કે ભાઈ નીચે ડેવલપમેન્ટ માટે આના સાથે સાથે માઇક્રોરાઇઝા નાખતા હોઈએ છીએ, અથવા તો વાવેતર કપાસ નીકળી ગયા પછી આપણે ડ્રિન્ચિંગ કરતા હોઈએ છીએ PGR પ્રોડક્ટો. PGR એટલે પ્લાન્ટ ગ્રોથ ન્યુટ્રિયન્ટનું આપણે PGRનું એ કેમ કરતા હોઈએ છીએ કે શરૂઆતમાં જે વ્હાઇટ રૂટ, જેટલા રૂટ સારા એટલા એનો ખોરાકનો ઉપાડ સારો અને ઉપરનો વેજીટેટિવ પાર્ટ મજબૂત થાય. તો આ સ્ટેજની અંદર ઇફકો એમસીમાં અમે તમને રેકોમેન્ડેડ કરીએ છીએ એક પ્રોડક્ટ છે હ્યુમેટસુ. કદાચ કોઈ નામ સાંભળ્યું હશે. હ્યુમેટસુ પ્રોડક્ટ છે જે PGR સેગમેન્ટમાં છે. હવે આ હ્યુમેટસુની જો વાત કરીએ, અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ઘણા બધા PGR છે, માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ, હ્યુમિક એસિડ, ફોલ્વિક એસિડ બધા મળતા હોય અલગ અલગ સેગમેન્ટની અંદર, અલગ અલગ કંપનીની અંદર. આની અંદર થોડી ખાસિયતોની વાત કરું તો આની અંદર અમે મુખ્ય USP સેલ્સ પોઈન્ટ છે, યુનિક સેલ્સ પોઈન્ટ, તો એમાં મુખ્ય 3 છે. આ હ્યુમેટસુની બોટલ ઉપર લખેલ નેચરલી ડિરાઇવ્ડ. નેચરલી ડિરાઇવ્ડનો મતલબ થાય છે સંપૂર્ણ કુદરતી છે. નેચરલી ડિરાઇવ્ડ એટલે મતલબ સંપૂર્ણ કુદરતી છે, આમાં કોઈ કેમિકલ એડ કરવામાં આવ્યા નથી. બીજા નંબરની અંદર સંપૂર્ણ પાક પોષણ પ્રણાલી છે. હું આગળ કન્ટેન્ટની વાત કરું છું. આ પ્રોડક્ટ રશિયાથી ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવેલી છે, સાઇબેરિયા રશિયાથી. લિયોનાર્ડાઇટના ખડકો જ્યાં ફર્મેન્ટેશન આથવણ દ્વારા આ બનાવવામાં આવી છે.
અને આના અંદર કન્ટેન્ટની જો વાત કરીએ તો કન્ટેન્ટની અંદર હ્યુમેટસુની અંદર હ્યુમિક એસિડ છે. હ્યુમિક એસિડ એ હ્યુમેટસુનો નાનો એક પાર્ટ છે. હ્યુમિક એસિડ જનરલી એની ટકાવારી હું આઈ થિંક 5%થી વિશેષ નહીં હોય, પણ એની પ્યોરિટી બીજા બધા બજારની અંદર હ્યુમિક એસિડ ઘણા બધા આપણે વાપરીએ છીએ એ કેમિકલ ગ્રેડના, જે લોકો કહે કે 90% હ્યુમિક એસિડ છે, 95% હ્યુમિક એસિડ છે, એની પ્યોરિટી ના હોય. આ 84.5% પ્યોર, જેમ સોનું શુદ્ધ હોય એ રીતે હ્યુમિક એસિડ, કેમ કે આ નેચરલ પ્રોડક્ટ છે એટલે હ્યુમિક એસિડની પ્યોરિટી સારી છે, શુદ્ધતા સારી છે. હ્યુમિક એસિડનો રોલ આપણે બધા જાણીએ જ છીએ કે નીચે મૂળ ડેવલપમેન્ટનું, રૂટ ડેવલપમેન્ટનું હ્યુમિક એસિડ કામ કરતું હોય છે. એટલે હ્યુમિક એસિડની શુદ્ધતાના કારણે આ પ્રોડક્ટ બહુ સારું રન કરે છે. બીજા નંબરની અંદર આની અંદર એક ફલ્વિક એસિડ કરીને, હ્યુમિક એસિડ ફલ્વિક એસિડ કરીને એક કન્ટેન્ટ છે. ફલ્વિક એસિડનો જેમ હ્યુમિકનો રોલ રૂટ ડેવલપમેન્ટનો છે એ રીતે ફલ્વિક એસિડ ફ્લાવરિંગ ડ્રોપ થતાં અટકાવે છે. ફૂલમાંથી ફર બનવાનો રેશિયો હોય એ વધારતું હોય છે, એટલે આને સ્પ્રેમાં બી અમે રેકોમેન્ડેડ કરીએ છીએ. ત્રીજા નંબરની અંદર આની અંદર મિક્સ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ છે. મુખ્ય 3 તત્વો નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ અને 9 જાતના સૂક્ષ્મ તત્વો. આ બધા તત્વો ચિલેટેડ ફોર્મની અંદર છે. અત્યારે નવો કન્સેપ્ટ છે ચિલેટેડ. આપણે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટના પડીકા ઘણી જગ્યાએ વેપારી આપતા હોય છે અને ભાવ વધારે લેતા હોય તો ક્યાંક ઉપર ચિલેટેડ લખેલું છે. ચિલેટેડનો મતલબ થાય રેડી ટુ યુઝ. રેડી ટુ યુઝ એટલે જેમ આપણને બહુ હેવી ફીવર એટલે તાવ આવ્યો હોય તો ડૉક્ટર દવા આપવાની જગ્યાએ સીધો બોટલ ચડાવી દે. કેમ કે લોહીમાં જઈને સીધું કામ કરે. એ રીતે ચિલેટેડને નીચે એને કોઈ કેમિકલ પ્રોસેસમાંથી પસાર થવાની જરૂર ના પડે, એને સીધું છોડ લેવા લાગી જાય. એટલે માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ, મિક્સ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ આની અંદર આપીએ છીએ. અને સૌથી ખાસ આ બધા હ્યુમિક, ફલ્વિક, મિક્સ માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ તો આની અંદર છે જ. સાથે આ પ્રોડક્ટને ખાસ બનાવવાવાળી એક પ્રોડક્ટ, આમાં એક વસ્તુ એડ કરી છે જેનું નામ છે લિયોનાર્ડાઇટ, જે બજારમાં લગભગ જૂજ કંપનીઓ એડ કરતી હોય છે. આની અંદર લિયોનાર્ડાઇટ એક એવી વસ્તુ છે કે જે જમીન સુધારકનું કામ કરે છે, જમીનનો પીએચ બેલેન્સ કરવાનું કામ કરે છે. અમે ઘણા બધા અખતરા બી કરેલા છે કે રેગ્યુલર 2 સિઝન 3 સિઝનની અંદર તમે હ્યુમિક એસિડ, હ્યુમેટસું ડ્રિન્ચિંગ અથવા કોઈ માધ્યમથી જમીનની અંદર આપો છો તો એ ઓર્ગેનિક કાર્બન જમીન તમે ટેસ્ટિંગ, સોઇલ ટેસ્ટિંગ કરાવો છો તો એની અંદર ઓર્ગેનિક કાર્બન વધારવાનું કામ કરે છે. અને ઓર્ગેનિક કાર્બન છે આ જમીનનો પીએચ બેલેન્સ કરે છે, એટલે શુદ્ધિકરણનું કામ કરે. જેથી કરીને હ્યુમેટસુને આપણે રેકોમેન્ડેડ અમે ડ્રિન્ચિંગની અંદર શરૂઆતના સ્ટેજમાં 1 એકરની અંદર 1 લીટર, એટલે એક પંપની અંદર 15 લીટરના પંપની અંદર 100 mlનું માપ રાખીને ડ્રિન્ચિંગ કરાવતા હોય છે. આ નેચરલ પ્રોડક્ટ છે, ઓર્ગેનિક નથી. જેથી કરીને તમે કોઈ બી કેમિકલ અથવા તો ફંગીસાઇડ હોય, ફૂગનાશક ડ્રિન્ચિંગ કરવાના હોય એના સાથે એડ કરી શકો છો. તો આ એક હ્યુમેટસું છે. બીજા નંબરની અંદર કપાસની અંદર પેસ્ટ એટલે જીવાતની જો વાત કરીએ તો જીવાતની અંદર આપણે બધા જાણીએ છીએ એફિડ એટલે ગળો જેને સીધી ભાષામાં આપણે કહીએ, જેસિડ એટલે લીલા તડતડિયા, વ્હાઇટ ફ્લાય એટલે સફેદ માખી, થ્રિપ્સ સોનેરી કલરની આપણે જાણીએ છીએ. આ બધા જીવાતો પેસ્ટનો એટેક હંમેશા રહેતો હોય છે. એની અંદર અમે તમને અમારા સ્ટાફ દ્વારા એક લિટરેચર ગુજરાતી એકદમ ભાષામાં તમને આપેલું જ છે. એ સેગમેન્ટની અંદર કઈ પ્રોડક્ટ વ્હાઇટ ફ્લાય અથવા થ્રિપ્સ સામે કામ કરે છે એ બધું એની અંદર ડીપમાં આપેલું જ છે. તો જેથી કરીને તમે યુઝ કરજો એની અંદર. ત્રીજા એના પછી ખાસ કપાસની અંદર જો મોટું સૌથી ઇફેક્ટ હોય જે અત્યારે હાલ એનું પ્રોડક્શન ઘટાડતું હોય તો એ છે પિંક બોલબોમ. પિંક બોલબોમ ગવર્મેન્ટ તરફથી ગાઈડલાઈન અવારનવાર આપણને મળતી જ હોય છે, એટલે એમાં બહુ ઊંડાણમાં ઉતરવાની જરૂર નથી. એક શરૂઆતના સ્ટેજની અંદર ફ્લાવરિંગથી ફ્રૂટની અંદર જાય છે. તો અમે ગાઈડલાઈન પ્રમાણે શરૂઆતમાં જ્યારે ફ્લાવરિંગનું પીરિયડ હોય, 25% ફ્લાવરિંગ શરૂ થયા હોય ત્યારે જ ઇમામેક્ટિન બેન્ઝોઇટ જે ઈયરની દવા હોય, ક્લોરોસાયપર, ઇમામેક્ટિન અથવા તો અત્યારે કોરાઝોન આપણે વાપરતા હોઈએ છીએ, CTPR, એ સેગમેન્ટની દવાઓ અત્યારે સ્વિંગ બોલવોર્મની અંદર તમે વાપરી શકો છો. એના પછી વિલ્ટ ડિઝીઝ જે આપણે રોગની વાત કરીએ તો સુકારો, જેને આપણે કહીએ કે ભાઈ કપાસની અંદર ઊભા કપાસના છોડ સુકાય છે, તો સુકારાની અંદર વિલ્ટ ડિઝીઝની અંદર ઇફકો એમસીની અંદર અમે એક ફંગીસાઇડ છે થાયોફેનેટ મિથાઇલ, જેને આપણે મોયાશી એની અંદર નામ લખેલું હશે. તો ડ્રિન્ચિંગની અંદર અમે સજેસ્ટ કરીએ છીએ કે મોયાશી તમે વાપરી શકો છો. તો આ બધી વસ્તુ વિલ્ટ છે, વ્હાઇટ ફ્લાયના કારણે વ્હાઇટ ફ્લાય કંટ્રોલ કરશો. લીફ કર્લ વાયરસ જે આપણે વાયરસવાળા છોડ થાય છે તો વ્હાઇટ ફ્લાયના કારણે થાય છે. આ બધી રોગ ડિઝીઝ છે.
કોઈ એવા ખેડૂત હોય જેના કપાસ અને શેરડીના શિડ્યુલ જોઈતા હોય, શિડ્યુલ અમે ખાસ કરીને 2 રીતના અમારા શિડ્યુલ હોય છે. બધી કંપનીઓની અંદર અમે તો લગભગ ખેડૂતોને અવેરનેસ લાવતા હોઈએ છીએ કે શિડ્યુલ દિવસો ઉપર આપતા હોય છે. બાયર સિજન્ટા અથવા એક્સ કંપનીના શિડ્યુલ તમને છોકરાઓ આપતા હશે તો એ દિવસો ઉપર આપતા હશે. તો અમે રોગ જીવાત ઉપર આપીએ છીએ. દિવસ ઉપર માનતા નહીં તમે કે દિવસ આટલા દિવસે આ જ રોગ જીવાત આવશે, એવું શક્ય નથી, એ કોઈ કહી ના શકે. તો જનરલી રોગ જીવાત ઉપર શિડ્યુલ અમે આપતા હોઈએ છીએ. તમને જે રોગ જીવાત દેખાય એના સામે તમે રેકોમેન્ડેડ અમે જે દવા કરી હોય એનો તમે યુઝ કરી શકો છો. એના સિવાય સમયની મર્યાદાના કારણે સુગર કેન શેરડી લગભગ જો પહેલો કપાસ આપણો મેજર ક્રોપ છે ભરૂચની અંદર, તો કપાસની આપણે ચર્ચા કરી. શેરડીની અંદર કોઈને વિશેષ માહિતી જોઈતી હોય પ્રોડક્ટોની અંદર, ખાસ કરીને તમે બધા ફટેરા વાપરતા હશો, ફટેરાવાળું ટેકનિકલ CTPR એટલે ગ્રેન્યુઅલ ફોર્મની અંદર, એ ઇફકોની અંદર કાશીમાં પ્રોડક્ટ છે. એ આપણું FMCનું ફટેરા જે નીચે નાખીએ છીએ આપણે પાયામાં, એ જ સેમ પ્રોડક્ટ છે. તો લગભગ જે બજારમાંથી એગ્રોમાંથી તમે જે પ્રોડક્ટો લાવો છો એ બધી જ પ્રોડક્ટો ઇફકો MCની અંદર અવેલેબલ છે. એના હવે એક છેલ્લું લાસ્ટ, જેમ સાહેબને ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગની જે વાત કરતા હતા, તો ઇફકો કોઓપરેટિવ છે ને એમાં ક્યાં પાછળ રહી જાય, કેમિકલ ક્યાં સુધી વેચીશું, તો એ અમારા MD સાહેબના કન્સર્ન પ્રમાણે મેનેજમેન્ટનો કોલ છે. આ મહિનાને એન્ડની અંદર અમે 5 જાતના બાયોલોજિકલ પ્રોડક્ટ જેમ કે ટ્રાયકોડર્મા, સુડોમોનાસ, પોચોનિયા, માઇકોરાઇઝા, નીમ ઓઇલ, આ બધા 5 પ્રોડક્ટ બાયોલોજિકલની અંદર લોન્ચ કરી રહ્યા છે મંથ એન્ડ સુધીમાં. તો આવનારી જેમ જેમ સમય જશે એમાં રેન્જ થોડીક મોટી લાવશું, નવી ટેકનોલોજી લાવતા રહેશું. તો ફરીથી એકવાર અહીંયા મને ગ્રીન TV દ્વારા બોલવાનો મોકો મળ્યો, તમે મને શાંતિથી સાંભળ્યો, એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. તો PGR પ્રોડક્ટની મેં ઘણી લગભગ ડીપમાં PGR એટલે પ્લાન્ટ ગ્રોથ ન્યુટ્રિયન્ટની વાત કરી. તો કદાચ અમારો બેસ્ટ પ્લાન્ટ ગ્રોથ ન્યુટ્રિયન્ટ કયું હતું, એનું નામ શું હતું? હ્યુમિસ. आ जाइए सर, आ जाइए स्टेज पर. बहुत बहुत शुक्रिया सर ये तमाम जानकारियां हमें देने के लिए, और सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक. એક ખાસ કન્સર્ન હતો જેટલા ખેડૂતો છે, કદાચ પ્રશ્ન એમ પૂછે કે ભરૂચની અંદર એક એવું છે કે કોઓપરેટિવ સહકારી માળખું થોડુંક વીક છે. તો છેલ્લા 2 વર્ષથી આ મતલબ ચેલેન્જ હતી અમારા માટે. તો અમે એક નવું કન્સેપ્ટ ગુજરાત એગ્રો, તમે બધાએ નામ કદાચ સાંભળ્યું હશે, ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રી કોર્પોરેશન. તો ગુજરાત એગ્રો જોડે ટાઈઅપ કર્યું છે અને જેટલા બી ગુજરાતની અંદર એગ્રી બિઝનેસ સેન્ટર છે એની અંદર ઇફકોની દરેક પ્રોડક્ટ તમને ત્યાંથી અવેલેબલ થઈ જશે. તો લગભગ હું માનું છું ત્યાં સુધી દરેકના રેન્જની અંદર ગામની આજુબાજુ એग्री बिजनेस सेंटर तो हसे. कोई और जानकारी चाहते हैं तो नीचे इफको MC का स्टॉल लगा है, आप स्टॉल विजिट कर सकते हैं. साथ ही इफको MC का टोल फ्री नंबर है 1800-309-3815 1800-309-3815. और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर. ठीक जैसे हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें अपने खेत की मिट्टी का भी ध्यान रखना होता है. मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी होती है, क्यों मिट्टी की जांच किसान को करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, किस विधि से करानी चाहिए, और इसको कराने के क्या क्या फ़ायदे आपको फसल के उत्पादन के समय पर मिलते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए, साथ ही खाद उर्वरकों का प्रबंधन आपको गन्ना और कपास की फसल में किस तरीके से करना चाहिए, इस विषय पर रोशनी डालने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर KV वडोदरिया सर हैं, रिसर्च साइंटिस्ट, रीजनल कॉटन रिसर्च स्टेशन NAU भरूच से. सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को इस विषय से अवगत कराएं. ग्रीन TV आयोजित आ किसान चौपालમાં ઉપસ્થિત સર્વે કંપનીઓના પ્રતિનિધિશ્રીઓ, અમારા જિલ્લા ખેતીવાડી ખાતાના અધિકારીશ્રીઓ, ગ્રામસેવક મિત્રો, મારા સાથી વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓ તેમજ ઉપસ્થિત સર્વે ખેડૂત ભાઈઓ અને બહેનો. આમ તો મોટા ભાગે આપણે ખેડૂત શિબિરમાં મળતા હોઈએ છીએ, પરંતુ અહીંયા એક આપણો અલગ પ્રકારનો એક ખેડૂત ચોપાલ, જેને આપણે ખેડૂત શિબિર જ કહીએ છીએ, તેવો એક કાર્યક્રમ આ ગ્રીન TV મારફત આયોજિત થયો છે. તો મારી વાત કરું તો મોટાભાગના તો લગભગ જાણીતા જ છે, પરંતુ છતાં મારી ઓળખાણ આપો તો ડૉક્ટર KV વાડોદરિયા, રિસર્ચ સાયન્ટિસ્ટ, પ્રાદેશિક કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર મકદમપુર ખાતે આવેલું છે. આ સંશોધન કેન્દ્ર
1913થી શરૂઆત થયેલી છે. એટલે 100 લગભગ 12 વર્ષ જૂનું આ કપાસને અને તુવેરને લગતું સંશોધન કેન્દ્ર છે. અમે આવીએ છીએ ત્યાંથી એ નવસારી એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી સાઉથ ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અમારા મુખ્ય 3 આયામો છે કે એક છે એજ્યુકેશન છે, બીજું છે તે આ રિસર્ચ છે, અને ત્રીજું છે તે એક્સટેન્શન છે. એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વે જાણો છો તે પ્રમાણે ધોરણ 10 અને 12 પછી પણ ઘણા બધા અભ્યાસક્રમો ખેતીવાડીને લગતા અમારા કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલયોમાં આપવામાં આવે છે, જેમાંથી અત્યારે આપણે ભરૂચ ખાતે પણ કૃષિ ડિપ્લોમા અને કૃષિ મહાવિદ્યાલય જે 10મા ધોરણથી માંડીને કૃષિ ડિપ્લોમાથી ચાલુ કરીને એમએસસી એગ્રી સુધીના અભ્યાસક્રમો અમારા દ્વારા આપને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. અત્યારે લગભગ 10 અને 12મું રિઝલ્ટ આવી ગયા છે. ત્યારે આ થોડીક માહિતી આપી દઉં કે અમારા એડમિશનની પ્રક્રિયાઓ પણ અત્યારે શરૂ થઈ ગઈ છે. વધારે વિગતે ન પડતા કપાસ સંશોધનની વિશેષ વાત કરું તો આ કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર 100 વર્ષ કરતાં પણ જૂનું છે. ત્યારે આપણા વિસ્તારમાં ફક્ત દેશી કપાસનું વાવેતર થતું હતું. અત્યારે બીટી કપાસનો જમાનો છે. દેશી કપાસમાં અમે ત્યારના ઘણા બધા પ્રયત્નો કરીને સંશોધનના અંતે 1953માં અમે સારામાં સારી ગુજરાત કપાસ દિગ્વિજય નામની જાત ખેડૂતો માટે આપેલી, અને આટલી જૂની જાત અત્યારે પણ ખેડૂતો એને ઘણા ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, વાવી રહ્યા છે. એ ઉપરાંત આ દેશી કપાસની જાતોમાં ઘણું બધું સુધારા વધારા કરીને નવી જાતો અમે અમારા સંશોધન કેન્દ્ર પરથી આપીએ છીએ. દેશી કપાસનો વિસ્તાર દિવસે દિવસે ઘણો બધો બીટી કપાસ આવ્યા પછી ઘટ્યો છે. છતાં પણ કપાસની વાત જ્યારે કરીએ ત્યારે ઓલ ઇન્ડિયામાં આપણે ગુજરાત અને પંજાબ અને કર્ણાટક આ 3 રાજ્યો એવા છે કે જ્યાં હજુ પણ દેશી કપાસ વાવેતર વિસ્તાર હેઠળ છે. એમનો વિસ્તાર પણ ઘણો બધો છે, અને ગુજરાત છે એમાં ખૂબ અગ્રેસર છે. આપણો 25 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાંથી લગભગ 5 લાખ વિસ્તાર છે એ આપણો ગુજરાતમાં દેશી કપાસનો. એમાં ખાસ કરીને ભરૂચ, પંચમહાલ જિલ્લો અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો આ 3 જિલ્લામાં દેશી કપાસનું ખૂબ સારું એવું વાવેતર થાય છે. થોડોક વિસ્તાર છે તે કોસ્ટલ એરિયા જે કે અમરેલી અને બાકીનો જે દ્વારકા બાજુનો વિસ્તાર છે, જુનાગઢ જિલ્લાનો થોડોક વિસ્તાર છે, એમાં પણ દેશી કપાસનો વિસ્તાર વાવેતર અત્યારે પણ થાય છે. દેશી કપાસ એ એવી જાતો છે કે જ્યાં ખૂબ દેશી જાતો છે. એનું ઓરિજિન પણ આપણું ઇન્ડિયા છે, અને એના રૂટ સિસ્ટમ છે એ એટલી બધી સારી અને ઊંડાણપૂર્વક છે કે જે મોટા ભાગે આપણી ખારલેન્ડ જમીન છે એમાં બીજો કોઈ પણ કપાસ છે એ સારો થતો નથી. ત્યારે દેશી કપાસ એમાં ખૂબ સારું ઉત્પાદન આપણે લઈ શકીએ છીએ. અને એને લક્ષીને અમે ઘણી બધી કપાસની જાતો અમારા સંશોધન કેન્દ્ર પરથી વિકસાવી છે. મોટાભાગના ખેડૂતો છે આ કપાસની જાતો અપનાવે છે, પરંતુ દેશી કપાસના ખેડૂતો છે એ થોડાક ગરીબ ખેડૂતો એટલે કે પૂર્વત ખેડૂતો છે. અમારા સુધી જે ખેડૂતો પહોંચી નથી શકતા તે આપ ગ્રામસેવક મિત્રો પણ સાથે એમને નવી જાતોની વેરાયટીઓની એની ખેતી પદ્ધતિની આપ સર્વે મારફત જો એને માહિતી પૂરી પાડવામાં આવશે તો મને લાગે છે કે એ આપણે ઘણી મોટી સેવા કરી શકીશું. આપણો ઘણો બધો કોસ્ટલ એરિયા છે. અહીંયા ભરૂચથી માંડીને ચાલુ કરીએ તો જંબુસર સુધીનો બધો જ કોસ્ટલ એરિયા છે એમાં દેશી કપાસ હોય છે, પરંતુ બહુ ઓછા ખેડૂતો છે એ નવી જાતો લેવા માટે અથવા તો બિયારણ અમારા સંશોધન કેન્દ્ર સુધી આવી શકતા નથી. દિગ્વિજય પછી અમે ઘણી બધી દેશી કપાસની જાતો અમારા સંશોધન કેન્દ્ર પરથી વિકસાવી છે, જેમાં ગુજરાત કપાસ 17 છે, ગુજરાત કપાસ 23 છે. અત્યારે જે સારામાં સારી જાત અત્યારે ખેડૂતોમાં પ્રચલિત છે એ ગુજરાત કપાસ 25 છે, અને એનું બિયારણ પણ શક્ય એટલું અમે અમારા સંશોધન કેન્દ્ર પરથી બ્રીડર સ્ટેજથી સર્ટિફાઈડ સુધીનું બિયારણ અમે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ અને ખેડૂતોને વિતરણ કરીએ છીએ. ત્યાર પછીની પણ અમે 2 નવી જાતો વિકસાવી છે, જે ગુજરાત કપાસ 27 છે અને ગુજરાત કપાસ 31 છે.
એટલે આટલી બધી સારી જાતો ખેડૂતો માટે અમે આપીએ છીએ. કોઈ પણ નવી જાત અમે આપીએ ત્યારે જૂની જાત કરતાં ઉત્પાદનમાં ખૂબ સારી હોય, એમાં રોગ જીવાત ઓછા આવતા હોય અને વર્ષોના અનુભવ પછી, વર્ષોના અખતરાઓ પછી એ સારી સાબિત થઈ હોય ત્યારે જ અમે એને ખેડૂતો માટે રિલીઝ કરીએ છીએ. અને ત્યાર પછી ગવર્મેન્ટનું નોટિફિકેશન આવ્યા પછી જ એનો સીડ પ્રોડક્શન પ્રોગ્રામ અમે લેતા હોઈએ છીએ. બીટી કપાસનો જમાનો છે તો બીટી કપાસ માટે પણ વાત કરું તો બીટી કપાસ આવ્યો પછી ઘણી બધી કંપનીઓ બીટી કપાસમાં એનું ઉત્પાદન કરે છે. બીટી કપાસ છે એમાં બોલગાડ 1 અને બોલગાડ 2 આવ્યા અને ઘણી બધી જીવાતો સામે આપણે એમાં રક્ષણ મેળવ્યું અને સારામાં સારું ઉત્પાદન આપણે અત્યારે લઈ શક્યા છીએ. બીટી કપાસમાં પણ કૃષિ યુનિવર્સિટી મારફત અમે 4 જાતો વિકસાવી છે આપણા વિસ્તાર માટે. તો ગુજરાત કપાસ શંકર 6, શંકર 8, શંકર 10 અને શંકર 12 આ 4 જાતોનું બિયારણ છે એ બીજ નિગમ મારફત ખેડૂતોને માટે ઉત્પાદન કરે છે અને એનું વિતરણ પણ બીજ નિગમ કરે છે. એના જે પેરન્ટ સીડ છે એ પેરન્ટ સીડનું ઉત્પાદન છે એ અમારા સંશોધન કેન્દ્ર ઉપર અમે કરી બીજ નિગમને એનું વધારે ઉત્પાદન કરવા માટે અમે આપતા હોઈએ છીએ. તો આવી બધી બીટી કપાસની જે જાતો છે એ પણ સારી જાતો છે અને શંકર 8 છે એ શંકર 8 જાતો ખૂબ સારી એટલા માટે છે કે આપણો મોટાભાગનો ભરૂચનો વિસ્તાર છે એ ખૂબ ઓછા પાણીવાળો વિસ્તાર છે. તો આ બીટી કપાસની શંકર 8 જાત છે એમાં એક સાથે ફ્લાવરિંગ આવી જાય છે. તો એ ફ્લાવરિંગ આવી જવાને કારણે એમાં સારામાં સારું આપણે ઉત્પાદન લઈ શકીએ છીએ. વહેલી પાકતી જાત છે. ઉપરાંત અત્યારની જે નવી ટેકનોલોજી છે કે સાંકડા ગાળે કપાસનું વાવેતર કરવું, તો એમાં પણ આ શંકર 8 જાત છે એ ખૂબ અનુકૂળ જાત છે. સાંકડા ગાળે કપાસનું વાવેતર કરવાથી એકમ વિસ્તારમાં છોડની સંખ્યા છે એ ઘણી બધી આપણે વધારી શકીએ છીએ અને એને કારણે આપણું જે અત્યારે જે નોર્મલ ઉત્પાદન આવે છે એના કરતાં આપણે 1.5 થી 2 ગણું વધારે ઉત્પાદન આપણે લઈ શકીએ છીએ. તો અત્યારે જે કંઈ ખેડૂતો જે કંઈ પદ્ધતિથી આપણે કપાસનું વાવેતર કરીએ છીએ એના કરતાં આ નવી ટેકનોલોજી છે HDPS, જેને ઇંગ્લિશમાં આપણે સાંકડા હાઈ ડેન્સિટી પ્લાન્ટિંગ સિસ્ટમ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ સાંકડા ગાળે કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવે તો ખૂબ જ સારું આપણે ઉત્પાદન લઈ શકીએ છીએ. તો આ શંકર 8 નામની જાત છે એ સાંકડા ગાળે વાવેતર કરવા માટે પણ સારી છે. વહેલી પાકતી જાત હોવાથી કારણે એમાં ફરીવાર આપણે જો ઉત્પાદન ન લેવું હોય તો નવા વિસ્તારમાં ઉનાળુ મગ છે અથવા તો મગફળી છે અથવા તો બીજા પાક પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. એ જ રીતે બીજી પણ ઘણી બધી જાતો પ્રાઇવેટ કંપનીઓની આવે છે. ખાસ કરીને મારે આ સ્ટેજ પરથી જે HDPS સિસ્ટમ છે એ એક નવી સિસ્ટમ છે અને ખૂબ ઓછા ખેડૂતો આ સિસ્ટમથી માહિતગાર છે. તો આપણે જે કાંઈ અત્યારે મોટાભાગના ખેડૂતો છે એ 5 બાય 2 ફૂટનું કપાસનું વાવેતર કરતા હોય અને મોટાભાગની જે કપાસની જાતો અત્યારે માર્કેટમાં અવેલેબલ છે એ પણ ખૂબ ઊંચી થતી જાતો અને મોડી પાકતી જાતો લગભગ અવેલેબલ છે. પરંતુ નવી જે પદ્ધતિ છે એ પ્રમાણે ઠીંગણી જાતોનું વાવેતર કરીએ ને એકમ વિસ્તારમાં અત્યારે જે કંઈ આપણે કપાસનું વાવેતર કરીએ છીએ અમારું જે ભલામણ છે એ 4 બાય 1.5 ફૂટની છે. તો 4 બાય 1.5 ફૂટે આપણે વાવેતર કરીએ તો 1 હેક્ટર વિસ્તારમાં લગભગ 18,000 જેટલા છોડ આવે છે. પરંતુ જો સાંકડા ગાળે આપણે વાવેતર કરીએ એટલે કે 3 ફૂટ બાય 15 સેન્ટીમીટર આપણે વાવેતર કરીએ તો 1 હેક્ટરમાં આપણે 74,000 જેટલા છોડની સંખ્યાઓ આપણે આવી શકે છે. તો લગભગ આપણે જે અત્યારે વાવેતર કરીએ છીએ એના કરતાં 4 ગણા છોડની સંખ્યા આપણે વધારી શકીએ. એ માટે ફક્ત અને ફક્ત ઠીંગણી જાતો, વહેલી પાકતી જાતો અને એક સારું એક કેમિકલ આવે છે જેને મેપિક્લોરાઇડ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, જે કપાસનો ગ્રોથને અટકાવે છે અને ફ્લાવરિંગ વધારે છે. એનો જો ઉપયોગ આપણે કરીએ, એનો શરૂઆતનો ઉપયોગ 45 દિવસથી શરૂ કરી અને 2 થી 3 છંટકાવ એના કરવાના હોય તો આપણે જે અત્યારે ઉત્પાદન લઈએ છીએ એના કરતાં ચોક્કસ 1.5 થી 2 ગણું આપણે ઉત્પાદન વધારી શકીએ છીએ.
આ પદ્ધતિથી. અને આ પદ્ધતિ માટે અમારા ફાર્મ ઉપર અમે લગભગ છેલ્લા 4 થી 5 વર્ષથી અખતરાઓ લીધા છે. અત્યારે પણ અખતરાઓ એના વધારેમાં વધારે જાતોના ચાલુ છે. આપ સર્વે ખેડૂત મિત્રોને અને ગ્રામસેવક મિત્રોને મેં તો ઘણીવાર કહું છું કે અમારા જે સંશોધન કેન્દ્રો છે એ સિઝન માટે એક મુલાકાત લેવા માટેના તીર્થ ક્ષેત્રો છે. ત્યાં મોટાભાગનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન અને મોટાભાગના જે અખતરાઓ છે અમે જે અહીંયા વાત કરીએ એના કરતાં તમે ત્યાં રૂબરૂ જો જોઈ શકો તો તમને વધારેમાં વધારે કોન્ફિડન્સ આવશે. સારામાં સારું આપણે ઉત્પાદન કઈ રીતે લઈ શકીએ, નવી નવી ટેકનોલોજી કઈ રીતે વાપરી શકીએ અને આપણો નફો છે એ વધારેમાં વધારે લઈ શકીએ તો જ આપણે જે અત્યારે જે સાહેબોએ આપણને વાત કરી હુન્ડાઈ અને જે ટ્રેક્ટરની, તો જ આપણે વસાવી શકીશું. કારણ કે આપણે વધારેમાં વધારે સારું ઉત્પાદન લઈ શકશું. તો મારી એક જ નમ્ર અપીલ છે કે આપણે જે કંઈ નવી ટેકનોલોજી, અમારું મુખ્ય કામ જ એ છે કે નવી ટેકનોલોજી વિકસાવી અને ખેડૂતોને આપવાની, નવી નવી જાતો વિકસાવી અને ખેડૂતો માટે આપવાની. અમે જે કંઈ ટેકનોલોજી આપીએ છીએ એનો ઘણા બધા અખતરાઓ 2-5 વર્ષ સુધી, નવી ટેકનોલોજીનો હોય તો 2-5 વર્ષ સુધી, અને નવી જાતો જો વિકસાવવાની હોય તો 10 થી 12 વર્ષ સુધી અમે એના પાછળ કાર્ય કરતા હોઈએ છીએ અને ત્યારે એક અમે નવી જાત આપતા હોઈએ છીએ. તો આટલું અગત્યનું કામ આવા સંશોધન કેન્દ્ર ઉપર થતું હોય અને આપ જો એનો મુલાકાત લો, એને ત્યાં લગતી જે કંઈ કામગીરી થતી હોય છે એ તમારા માટે જ થતી હોય છે, તો એના વિશે પણ તમે જાણકારી મેળવો. અત્યારે નો ડાઉટ સારામાં સારી આપણી પાસે સોશિયલ મીડિયા છે, ન્યૂઝપેપરો છે, મેગેઝિનો છે, ઘણું બધું છે અને એના મારફત પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. છતાં પણ જ્યારે પણ જરૂર જણાય ત્યારે અમારો કોન્ટેક્ટ કરીને આપ વધારેમાં વધારે માહિતી મેળવતા રહો એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. જે કાંઈ કપાસ અને તુવેરના લગતો પ્રશ્નો હોય તો અમે અત્યારે અહીંયા જ છીએ. તુવેરમાં પણ અમે ઘણી બધી જાતો વિકસાવી છે. મારા સાથી વૈજ્ઞાનિક મિત્રો એમને વિશે તમને કહેશે અને એનું પણ અમે શક્ય હોય એટલું બીજ ઉત્પાદન પણ અમારાથી થાય એટલું અમે કરીએ છીએ અને સિઝનમાં લગભગ 15-20 દિવસની અંદર એમનું પણ વિતરણ અમે ચાલુ કરવાના છીએ. તો આટલી માહિતી સાથે આપ સર્વેને આભાર સાથે વિરમું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. એક પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. તો આ કપાસનું સંશોધન કેન્દ્ર છે અમે ઘણા વર્ષોથી ચાલુ કર્યું છે. તો પહેલો પ્રશ્ન એ હું પૂછી શકું, મેં આગળ પણ માહિતી આપી છે કે કયા વર્ષથી આ સંશોધન કેન્દ્ર ચાલુ છે? ઓકે 112 વર્ષ જૂનું આ કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર છે અને અમે દેશી કપાસમાં ઘણી બધી જાતો આ વિસ્તાર માટે આપી છે અને હજી પણ આ વિસ્તાર માટે અમે નવી નવી જાતો અને નવી નવી ટેકનોલોજી આપતા રહીશું. ये अभ्यर्थना. ओके, वेलकम. तालियां बजा दीजिए. बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये इनाम पाने के लिए और सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां हमारे किसानों को देने के लिए. और चलिए कार्यक्रम की अंतिम स्पीच और उसके बाद आप ही के बीच से 20 प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर हम सम्मानित करेंगे. और बात करते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो आपको कृषि के कामों को आसान करती हैं. अनुदान यदि आप पाते हैं तो आपके खेती के कामों में आर्थिक मदद आपको मिलती है. कौन सी ऐसी कृषि विभाग की योजनाएं हैं जिन्हें पाकर, जिनका लाभ उठाकर आप अपनी खेती में कुछ और बेहतर कर सकते हैं? इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री कुलदीप वाला सर हैं, DAO भरूच गुजरात से. सर प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे किसानों को इस विषय की जानकारी दें. નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ઘણો સમય વીતી ગયો. ગ્રીન ટીવી કિસાન 54માં ઉપસ્થિત સ્મિતા મેડમ, સચિનભાઈ, મિસ્ટર અવિરલ શ્રીવાસ્તવ, મિસ્ટર ભૂષણ પવાર, ડૉક્ટર KV વડોદરિયા, મિસ્ટર નિપુલ પટેલ અને ખાતાના અન્ય અધિકારીશ્રીઓ, વિસ્તરણ અધિકારીશ્રીઓ, ગ્રામસેવકશ્રીઓ, કર્મચારીશ્રીઓ અને જેના માટે આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ છે
એવા મારા વાલા ખેડૂત ભાઈઓ મિત્રો, આમ તો હવે સબસિડીના સાહેબો કહેવાય અમે, એટલે સબસિડી વિશે થોડી ચર્ચા કરીએ. તો આ વર્ષે ઘણા બધા ફેરફારો થયા છે, આપના ધ્યાને બી આવ્યા હશે. આપ જ્યારે આઈ ખેડૂત 2.0 કરીને આપણું પોર્ટલ લોન્ચ થયું છે, તો એ પોર્ટલમાં જ્યારે અરજીઓ કરો ત્યારે ઘણા બધા ફેરફારો છે. ગ્રામ સેવક મિત્રો સાથે પરામર્શ કરી અને એમાં કઈ રીતના અરજી કરવી એના વિશે બી આપને ગ્રામ સેવકશ્રીઓ માહિતગાર કરશે. ખાસ કરી એની યોજના 2 વિભાગોમાં વહેંચાયેલી છે, કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજના અને રાજ્ય પુરસ્કૃત યોજના, સેન્ટ્રલ સ્પોન્સર્સ અને સ્ટેટ સ્પોન્સર્સ. તો સેન્ટ્રલ સ્પોન્સર્સ જેટલી બી સ્કીમ છે આપણી, એમાં NFSM, પલ્સ, નેશનલ ફૂડ સિક્યુરિટી મિશન લખજો, હું 2-3 પ્રશ્ન પૂછી. NEMO, નેશનલ મિશન ઓન એડિબલ ઓઇલ, NFSM ન્યુટ્રીસિરિયલ, NFSM કોમર્શિયલ કોટન, સ્વામ સબમિશન ઓન એગ્રીકલ્ચર મિકેનાઇઝેશન, ફાર્મ મિકેનાઇઝેશન્સ, ફાર્મ મશીનરી બેંક, સબમિશન ફોર સીડ એન્ડ પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ યોજના, નમસા, સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ અને પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના, જે 2000નો હપ્તો આપણને મળે છે એ યોજના. આ બધી યોજનાઓ કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજનાઓ છે. ત્યારબાદ આપણે ચર્ચા કરીએ રાજ્ય પુરસ્કૃત યોજનાઓ, જેમાં ખાસ કરી અને AGR 2, AGR 3, AGR 4 કૃષિ અને યાંત્રિકરણ જનરલ યોજનાઓ. AGR 2 યોજના ખાસ કરીને અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિના ખેડૂત સિવાયના સામાન્ય ખેડૂતો માટેની યોજના છે. AGR 3 અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો માટેની યોજના છે. AGR 50 ટ્રેક્ટર ઘટક માટેની યોજના છે. મુખ્યમંત્રી કિસાન પરિવહન યોજના, ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજના, રાજ્ય ઓર્ગેનિક પોલિસી, જે સેન્દ્રીય ખેતીના આપણે રાજ્ય કક્ષાએથી પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે, એવી એક ખૂબ જ સરસ મજાની સ્કીમ છે. રાજ્ય ઓર્ગેનિક પોલિસી અંતર્ગત સેન્દ્રીય ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાની યોજના, સજીવ ખેતી. ત્યારબાદ એગ્રો સર્વિસ પ્રોવાઈડર યોજના, સરદાર પટેલ પુરસ્કાર યોજના, જે કોઈ નવીનતમ ટેકનોલોજીનો અભિગમ હોય કોઈ ખેડૂતોનો, અને એમાં બી સરકાર છે એ આપને સહાય ચૂકવે છે. ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના, સ્માર્ટફોન પર સહાય અંગેની યોજના. તો આ બધી સ્ટેટ સ્પોન્સર સ્કીમ છે. ત્યારબાદ સ્ટેટ સ્પોન્સરની જે જિલ્લા કક્ષાએ યોજનાઓ છે, એમાં ખાસ કરી અને ક્રોપ કટિંગ, પાક કાપણી અખતરાઓ, જિલ્લાની ઘણી બધી યોજનાઓ છે. યોજનાઓ વિશે ચર્ચા કરશું તો જમવાનો ટાઈમ બી આગળ વધી જશે. મિનરલ ફંડ, ત્યારબાદ સોલાર પંપ યોજના, વિકાસશીલ તાલુકો વાલિયા ડ્રીપ ઇરિગેશન યોજના વિશે આપણે થોડું માહિતગાર કરું તો ખાસ કરીને મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર યોજના. આ યોજના કૃષિ પેદાશોના જે યોગ્ય બજાર ભાવ મળી રહે અને વેચાણ કરી શકે તે માટેની એક સ્કીમ બનાવેલી છે. આ સ્કીમમાં તમને ખર્ચના 50% અથવા ₹1 લાખ, બેમાંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર છે. ત્યારબાદ એક નવી સ્કીમ આવી છે, વનબંધુ કૃષિ યાંત્રિકરણ યોજના. વનબંધુ એટલે આદિજાતિના ખેડૂતો માટેની યોજના. AGR 3 FM ફાર્મ મેકેનાઇઝેશન, આપણે એને AGR 3 FM તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ એક નવી બાબતની યોજના છે. રાજ્યમાં કૃષિ યાંત્રિકરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટેની ખાસ કરીને યોજના. આ યોજનામાં આદિજાતિના તમામ ખેડૂત ભાઈઓને આવરી લેવામાં આવે છે. અને આ યોજનામાં મિત્રો તમને વાવણીથી લઈ અને હાર્વેસ્ટિંગ સુધીની તમામ ઘટકોમાં સહાયો આપવામાં આવે. ઘટકોના નામ બોલીશ તો 5 વાગી જાય. 112 ઘટકો છે, જેમાં ઘણા બધા ઘટકો આવી જાય, એમ જે કલ્ટિવેટર છે, પ્લાવ છે, રોટાવેટર છે, બરાબર. આ બધા ઘટકોમાં સબસિડી આપવામાં આવે. ત્યારબાદ ટ્રેક્ટર ઘટક માટેની યોજના છે. ટ્રેક્ટરમાં ગયા વર્ષે આપણે 45,000 સબસિડી હતી. આ વર્ષે આપણે 20 PTO ઉપરના જે ટ્રેક્ટર છે એમાં ₹1,00,000 સબસિડી ચૂકવવાની થાય છે. અત્યારે હાલમાં બધી યોજનાઓની અરજીઓ ચાલુ છે. આઈ ખેડૂત 2.0 જે આપણું પોર્ટલ છે, એમાં તમામ અહીંયા ઉપસ્થિત ખેડૂત ભાઈઓ છે એ બાય ચેનલ બીજા ખેડૂતોને જાણ કરે અને મેક્સિમમ અરજી થાય, જેથી કરી અને જિલ્લાની જે કંઈ ગ્રાન્ટ આવે
એ હું પૂરેપૂરી વાપરી શકું. આપણા ભરૂચ જિલ્લાની જે ગ્રાન્ટ આવે એ પરત ના જાય અને બધાને લાભ મળે એવા મારા પ્રયત્નો રહેશે અને અમારી ટીમના પ્રયત્નો રહેશે. ત્યારબાદ કૃષિ યાંત્રિકરણ યોજના AGR 4 FM, એમાં બી કૃષિ યાંત્રિકરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ટ્રેક્ટર સિવાયના તમામ કૃષિ યાંત્રિકરણના જે કંઈ સાધનો છે એમાં અનુસૂચિત જનજાતિના ખેડૂતો માટેની યોજના છે અને એમાં બી મિનિમમ 1200 રૂપિયા એટલે તાલપત્રીની જે સહાય 1250થી લઈ અને 12 લાખ સુધીની સહાય મળે છે મિત્રો. એટલે કોઈને બી જો યોજના વિશે જાણવું હોય તો આ ખેડૂત 2.0 પોર્ટલ ઉપર બી આ બધી વસ્તુઓ ઠરાવો બધી વસ્તુ મૂકેલી છે. ગ્રામસેવક શ્રીઓનો કોન્ટેક કરશો, વિસ્તરણ અધિકારી શ્રીઓનો તાલુકા પંચાયત કક્ષાએ કોન્ટેક કરશો તો બી તમને વિગતવાર અને વિશેષ માર્ગદર્શન મળી રહેશે. એગ્રો સર્વિસ પ્રોવાઈડર યોજના આ એક એવી યોજના છે કે જેમાં કોઈ નાનો ખેડૂત હોય, કોઈ સીમાંત ખેડૂત હોય અને પોતે કોઈ ખેતી સાધનો અપનાવી નથી શકતો, આર્થિક રીતે કેપેબલ ના હોય તો આ યોજના ક્લસ્ટર બેઝ ઉપર આપવામાં આવે છે. ક્લસ્ટર બેઝ ઉપર આ યોજના આપી અને મેક્સિમમ એનું એક રજિસ્ટર મેન્ટેન કરવાનું થાય. આ રજિસ્ટર ઉપરથી જે કાંઈ ખેડૂતો છે એ ભાડા પેટે આ વસ્તુ લઈ શકે. એમાં તમામ પ્રકારના સાધન સામગ્રીઓ જે રહે આપણી કૃષિ યાંત્રિકરણની એ કૃષિ યાંત્રિકરણની તમામ પ્રકારની સાધનો એમને એક મંડળીના રૂપમાં વ્યક્તિગત રીતે બી મળી શકે અને સહકારી સંસ્થાઓ મારફત બી મળી શકે. ત્યારબાદ ડ્રોન ટેકનોલોજી આપ સૌ ખેડૂત ભાઈઓ જાણતા હશો કે ગયા વર્ષે અમે લગભગ 1 થી 1.5 કરોડની આજુબાજુ નેનો ફર્ટિલાઇઝર સ્કીમમાં કામગીરી કરી છે. ભરૂચ જિલ્લો રાજ્યમાં પ્રથમ નંબર ઉપર છે. જે આપ સૌના સાથ સહયોગથી અમે આગળ વધ્યા છીએ. તો મિત્રો આમાં બી ખૂબ જ ડ્રોન ટેકનોલોજીથી આપણે મજૂરો મળતા નથી, બરાબર. પાક સંરક્ષણના ઘણા બધા કામો હોય, વાડી સુધી આપણે પહોંચી નથી શકતા, ખેતરે નથી પહોંચી શકતા, સમયનો અભાવ હોય. તો આ બધી વસ્તુઓને ધ્યાને લઈ અને ખૂબ જ મજાની સરસ મજાની સ્કીમ છે ડ્રોન ટેકનોલોજી કૃષિ વિમાન. ઠીક છે. તો આમાં આ સ્કીમમાં ખાસ કરી અને ડ્રોનથી જે છંટકાવ કરવાનો હોય આપણે ઇફકોના સહયોગથી, JNFCના સહયોગથી ખૂબ જ સારી એવી એમાં કામગીરી કરેલ છે. અને આ વર્ષે ભરૂચ જિલ્લાને લગભગ 3 ગણો ટાર્ગેટ એટલે નિયર અબાઉટ ગયા વર્ષે જેટલું કામ થયું એના કરતાં 3 ગણું વધારે કામગીરી આ વખતે કરવાની. એટલે મેક્સિમમ આપ સૌ ખેડૂત ભાઈઓ એમનો લાભ લો એવી મારી ઈચ્છા છે. એમાં બી આપણે ખેડૂતના ખર્ચના 90% અથવા ₹500 આ પ્રમાણની સહાય છે. અત્યારે આપ જે કોઈ આ યોજનાનો લાભ લેવા માંગતા હોય એ અમારા ગ્રામસેવક મિત્રો અથવા તો અધિક વિસ્તરણ અધિકારીશ્રીઓને પોતાનું નામ નોંધાવી દે. ક્લસ્ટર બેઝ ઉપર આપણે એમાં આગળ વધશું અને એમાં આપણી પાસે ઘણો બધો મોટો ટાર્ગેટ છે. મારો વિચાર છે કે ખરીફ સિઝનમાં જ આપણે આ ટાર્ગેટ પૂરો કરીએ જેથી રવિ અને ઉનાળુની રાહ ના જોવી પડે. બીજા જિલ્લાઓ પાસેથી બી પૈસા બચે ને તો એ બી લઈ લેવાના છે. એટલે ખરીફમાં પૂરું થાય તો રવિમાં અને ઉનાળામાં જે જિલ્લાઓએ કામ નથી કર્યું રાજ્યમાં એની પાસેથી બી પૈસા લઈ અને આપણે આમાં આગળ વધીએ. ત્યારબાદ પાણીના ટાંકા બનાવવા માટેની સહિયા યોજના છે. આમાં ખાસ કરી અને આપણે ખેડૂતોના ખેતરના પાકને અનિયમિતથી જે વરસાદની અનિયમિતતા છે, કરકસરયુક્ત પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આ બી એક પાણીના ટાંકા બનાવવાની યોજના છે જેમાં મેક્સિમમ 9,80,000 સુધીની સહાય છે મિત્રો. ત્યારબાદ નેશનલ મિશન ઓન એડિબલ ઓઇલ આ એક નવી સ્કીમ આ વખતે લોન્ચ કરેલ છે જેમાં તેલીબિયા પાકોના ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા વધારવા માટેની આ સ્કીમ છે. અને આ સ્કીમમાં ખાસ કરી અને નિદર્શન, તાલીમ અને પ્રમાણિત બીજ વિતરણ અને એના સિવાયના ઘણા બધા ઘટકો જેમ કે લગભગ 17 થી 18 ઘટકોમાં સહાય આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો સોલાર ફેન્સિંગ બનાવવા માટેની સોલાર પાવર યુનિટ કીટ યોજના. તો અત્યારે વન્ય રખડતા જે પ્રાણીઓ છે જેમ કે નીલગાય છે, રોજડા છે, એ અવારનવાર આપણા પાકને નુકસાન કરતા હોય છે. તો મિત્રો આ નુકસાનથી બચવા માટે આપણે સોલાર ફેન્સિંગ કરીને એક સ્કીમ છે. એમાં કિંમતના 50% અથવા ₹15,000 એમાં બી એટલી બધી સરકારશ્રી દ્વારા સહાય આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ કિસાન પરિવહન યોજના. તો ખાસ કરીને કૃષિ ઉત્પાદન જે આપણે કરીએ છીએ અને પરિવહન સરળ બનાવવાના હેતુથી આ એક ટ્રેક્ટર, ટેલર જેવા ઘણા બધા લોડ કરી શકીએ, આપણું મટીરિયલ સમયસર કોઈ જગ્યાએ પહોંચાડવું હોય ને પહોંચાડી શકીએ. તો એમાં બી 75,000થી લઈ અને 50,000 જેટલી સહાય છે.
અને સામાન્ય ખેડૂતો માટે 30,000 જેવી સહાય છે. ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના. મિત્રો આ એક ખાસ ન કરે નારાયણને ક્યારેક કોઈનો અકસ્માત થાય તો આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ખાતેદાર ખેડૂત જે રહ્યા એમના અથવા તો ખેડૂતના કોઈ બી સંતાન પુત્ર કે પુત્રી તેમજ ખાતેદાર ખેડૂતના પતિ પત્નીનું અકસ્માતે મૃત્યુ થાય કે કાયમી અપંગતા આવે તો તેને તેના વારસદારને આર્થિક સહાય મળે છે. અકસ્માતના કારણે જો મૃત્યુ થાય તો સંપૂર્ણ અપંગતાના કિસ્સામાં એમને 2 લાખ જેવી સહાય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે. અને અકસ્માતના કારણે એક આંખ અથવા તો પગ હાથ એવું કોઈ થાય તો એમને કિંમતના 50% અથવા લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે. યોજનાને લગતા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ કહી શકો છો. મારો પ્રશ્ન એવો હતો, આ વર્ષે ટ્રેક્ટરમાં કેટલી સબસિડી છે, કેટલા પીટીઓ હોર્સ પાવર અને કેટલી સબસિડી આ વર્ષે, ગયા વર્ષે કેટલી હતી અને આ વર્ષે કેટલી છે? 20 HP पीटीओ ऊपर ने 1 लाख रुपया सब्सिडी. सही है, आपका जवाब सही है. ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજનામાં કોઈનું અકસ્માતે મૃત્યુ થાય તો કેટલા રૂપિયા સબસિડી મળે? 2 लाख रुपया. सही है. આવી જાઓ, સ્ટેજ ઉપરથી લઈ જાઓ. आ जाइए, दोनों स्टेज पे आ जाइए. तालियां बजा दीजिए. प्रगतिशील किसान जिन्हें अभी प्रशस्ति पत्र देकर हम सम्मानित करेंगे. ऐसे किसान जो खेती में खेती के नवाचारों में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है. ग्रीन टीवी ऐसे किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करती है ताकि आप भी उनसे प्रेरित हों और खेती में कुछ अच्छा आप कर सकें. तो प्रशस्ति पत्र देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे मेहमानों को. और अब एक एक करके मैं उन किसानों के नाम लूँगी जिन्हें प्रशस्ति पत्र मिलेगा. तो एक एक करके आप स्टेज पर आइएगा और सर्टिफिकेट लेकर सर्टिफिकेट पे अपना नाम ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके पास आप ही के नाम का सर्टिफिकेट जाए. यज्ञेश भाई बलवंत भाई पटेल, हितेश भाई कांति भाई प्रजापति, नटवर भाई गिरधर भाई पटेल, विष्णु भाई लल्लू भाई पटेल अंकलेश्वर से. तालियां बजाते रहिए. शैलेश भाई ठकोर भाई पटेल अंकलेश्वर से, चेतन भाई कुशाल भाई पटेल अंकलेश्वर से, मुकेश भाई ईश्वर भाई पटेल भरूच से, मनोज भाई भाई लाल पटेल भरूच से, रमन भाई दहया भाई पटेल भरूच से, योगेश भाई बच्चू भाई पटेल भरूच से, भावेश भाई इंदर वदन पटेल भरूच से, वसंत भाई मोहन भाई परमार भरूच से, गौतम भाई केशव भाई पटेल वागरा से, जयप्रकाश रमन भाई पटेल वागरा से, इलेश भाई पीयूष भाई पटेल वागरा से, धर्मेंद्र भाई नरोत्तम भाई पटेल वागरा से, हनीश भाई अशोक भाई पटेल वागरा से, जशवंत भाई परमार वागरा से, अल्पेश भाई चंदन भाई निजाम भरूच से, भूपेंद्र भाई करशन भाई पटेल अंकलेश्वर से. और एक बार जोरदार तालियां सभी किसानों के लिए जिन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. बहुत बहुत मुबारक. और आज ग्रीन टीवी की किसान चौपाल जो भरूच में आयोजित की गई, इसमें हमने कपास और गन्ना फसल प्रबंधन, आधुनिक कृषि तकनीक व गाड़ी रखरखाव पर विस्तृत चर्चा की. आज की किसान चौपाल हमने गुजरात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, भरूच एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आइडिया फाउंडेशन, CNHI, इफ्को MC, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से आज भरूच में आयोजित की. यदि आप इफ्को MC के प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो नंबर है 1800-309-3815. साथ ही नवजीवन मोटर्स प्लाजा भरूच HMIL का नंबर है 9328342111 9328342111. CNHI यानी न्यू हॉलैंड का टोल फ्री नंबर है 1800-419-0124. और आप तीनों ही स्टॉल नीचे लगी हुई हैं, आप स्टॉल भी विजिट कर सकते हैं. और इन सभी के अलावा एक और महत्वपूर्ण नंबर जो मैं आपको बता रही हूँ, ये नंबर है ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर. यदि आपको आपकी फसल में कोई भी समस्या नज़र आती है, आप फ़ोटो खींचकर इस नंबर पर भेज सकते हैं. खेती से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप इस नंबर पर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. हम पूरी कोशिश करते हैं कि विशेषज्ञों के माध्यम से आपका सवाल
जो है उसे लें, उसका जवाब आप तक पहुंचा सकें। तो नंबर है 9953218363 9953218363। ये ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर किसी भी तरीके की कृषि से संबंधित जानकारी, सवाल के जवाब के लिए अपना सवाल इस नंबर पर भेज सकते हैं। इसके अलावा सामने बैनर पर स्कैनर लगा है, आप स्कैन करके भी ग्रीन टीवी से जुड़ सकते हैं। तो आज की ग्रीन टीवी के किसान चौपाल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते आपसे कहूँगी कि यदि आपने ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ जाइए ग्रीन टीवी के साथ, क्योंकि ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ होती है खेती की बात। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।